Good evening, everybody. With utmost pleasure, I, Snigdha Baral, would like to welcome you all to the third episode of Tech Talk with Anjani Phuyal, powered by Genese Solution. Genese Solution is a leading IT consulting company which is headquartered in the UK and which operates from 6 global locations, including Australia, India, Nepal, Pakistan, and Bangladesh. So in Tech Talk, we invite individuals who are dynamic and who are innovative, and we listen to their journey of highs, lows, struggles, challenges, how they overcame those challenges, and we celebrate their journey. We cherish their achievements. And today, in this edition of Tech Talk, we have with us Mr. Rohit Tiwari, who is the founder and CEO of Foodmario. I don't think he needs an introduction because he has delighted Nepal with the freshness and goodness of Foodmario, and probably he must be an inspiration for all the budding young entrepreneurs out there. And the event today is hosted by Mr. Anjani Phuyal, who is the global CTO of Genese Solution. He has many feathers in his wings, but I guess this is the introduction that I would like to give today. So I would like to now hand over the virtual floor to Mr. Anjani Phuyal. Thank you very much, Snigdha. Rohit, welcome to the program as well. We are very delighted to have you here as a guest. So again, first of all, I would like to congratulate you for entering into the fourth year. You have successfully completed third year with Foodmario. We would like to definitely hear the journey of your last 3 years within Foodmario. Would you want to start from your journey, please? Yes, thank you so much for inviting me to this talk. And yeah, we just entered into the fourth year. And if I have to talk about on how last 3 years have been, I would say it actually started very small. And to be very true, I would say we are still very small. But at the same time, in last 3 years, we have actually learned quite a lot. We started with few cooks and few team members to begin with, and over the time in last 3 years, we came to realize on the importance of having a good technology, the importance of managing a really good team, having young team who are willing enough to spend a lot of time into the company and to share the vision. So yeah, I would say in last 3 years, it has been a journey. I would say most of it has been the learning part for us, and definitely in years to come, we're gonna have the accumulated knowledge that we have gained in last 3 years about the technology, about the kind of customer behavior we have come to realize, the kind of HR policies we need to have in a company, and would definitely do well with the learnings that we have in last 3 years. Definitely. I think being an entrepreneur, हामीले एउटा मात्रै होइन मल्टिपल ह्याट पहिरिनुपर्छ अब स्पेसल्ली फुड टेक्नोलोजीमा काम गरेको कम्पनी भइसकेपछि टेक्नोलोजी फुड ह्युमन रिसोर्सको कुरा भयो अकाउन्टिङ फाइनेन्स इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ एक्चुअली त्यो एन्टरप्रेन्योर जर्नी चाहिँ म आफै पनि क्वाइट इन्ट्रेस्टिङली रिलेट गर्न सक्छु अब गोइङ ब्याक टु अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि अब एक्चुअली वेयर क्वाइट सरप्राइज है जब मैले थाहा पाएँ कि तिमी पनि यु ग्रेजुएटेड फ्रम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज होइन अनि वी ह्यापन टु कम फ्रम द सेम कलेज अनि त्यति मात्रै नभएर वी ह्यापन टु डु द सेम कोर्स एज वेल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन सो बिङ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि त the destination is to go for a really corporate job like telecom. I think one of the dream नै हुन्छ होला धेरै टेलिकम इन्जिनियरहरुको हैन अथवा एनसेलहरु भयो अथवा अरु कम्पनीजहरु भयो अथवा एनईएमा पनि भ्याकेन्सीजहरु हुन्छ अथवा कति जनाहरु चाहिँ इन्टरनेशनली पनि गएर काम गरिरहनु भएको छ but how is this contrasting like being electronic engineer you have decided to become an entrepreneur अनि एन्टरप्रेन्योर पनि जुन पाए त्यो सेक्टरमा हैन कि फुड टेक्नोलोजी लाइक फुडलाई कसरी जनमानसमा पुर्याउने भनेर चाहिँ यस्तो ब्लेन्ड चाहिँ हाउ डु यु कम अप विथ दिस आइडिया
I think like हुन्छ नि हजुरले particularly मैले आफ्नो कलेज कम्प्लिट गरिसकेपछिको entire journey हेर्नुभयो भने चाहिँ I started with the formal company that I started was selling solar in Kathmandu. So त्यो particular बेलामा 2012 मा when I completed my years in Nepal Engineering College हजुरको ठ्याक्कै एकदम धेरै लोड सेडिङ थियो अनि electronics and communication पढ्दाखेरि I'm very sure you can relate to this like we used to work with 5 volt 12 volt को कुराहरू अनि electrical was working with 220 volt र अरु beyond that अनि I actually understood the kind of design that could be built through solar घरमा efficiently हामीले batteries panels बाट electricity generate गर्ने हो भने चाहिँ so I started by selling solar and eventually I jumped into something else and something else so I started something in agriculture as well leading me to having a small farm in a place called Ramechhap and then I started exploring mushroom farming as well at the same time I was trying to look at something that is scalable भनेर के किनकि all of these businesses like हुन्छ नि किनकि even if I was doing solar भनौँ हैन अब the only innovation I could actually bring in it was हजुरको if the efficiency of solar could be improved from 17% to 19% of the charge control को efficiency चाहिँ 99% बाट 99.8% बनाउन सक्यो भने चाहिँ अब per bit modulation भएको charge controller चाहिँ if we can use it somehow in a way जहाँ चाहिँ efficiency of the entire panel can be improved अब त्यो particular केसमा त्यहाँ innovation लिएर आउन was त्यति difficult किनकि we don't have the right labs we don't have the right equipment to test things out अनि it wasn't that exciting I would say अनि त्यसलाई चाहिँ हजुरको यो complete हुने बित्तिकै when I started solar company it actually went good like हुन्छ नि the numbers were good we were selling solar because we had like हुन्छ नि एकदमै धेरै load shedding त्यो बेलामा त्यसपछि I looked into agriculture किनकि agriculture is very exciting अनि the issue with agriculture is कि your calculations don't work so हजुरको the same breed of बाख्रा can be like हुन्छ नि 10 महिनामा can be of 28 किलो अनि अर्को बाख्रा can be like हुन्छ नि हजुरको 23 किलो so calculators actually don't work precisely हजुरको agricultureमा and त्यसलाई it was exciting तर then again like हुन्छ नि I failed to scale at त्यो venture as well अनि particularly food tech र tech किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरको if you look at like the kind of behavioral change that we have seen like last couple of years last 5-6 years ma sabaijanako access to mobile phone has globally increased but it means ki globally a company that runs on a website or a mobile application has the potential to scale at the same time if you look at how people have started consuming their goods घरबाट सबैजनालाई चाहिँ instantly चाहिन्छ के so त्यो instant gratification को लागि पनि people have started ordering things online people want their food online but the only thing that was kept away from मान्छेहरुको hands was कि यो particular sharing economy is so exciting okay, if you look at it sharing economy बाट चाहिँ we already had like हुन्छ नि भर्खर टुटल पनि आएको थियो if we look at like global scale ma there was Uber and Airbnb Lyft and companies like these actually doing really good with numbers at least growth numbers haru chai ani just a thought ki the kind of resources that we have back here in हाम्रो hometown or like an entire Nepal or the subcontinent or entire globe ne a lot of people stay at home a lot of people love cooking pani ani like हुन्छ नि सधैँ पनि बच्चादेखि मलाई याद छ when we used to go to हाम्रो रिलेटिभ्सहरुको घरमा or any other place like हुन्छ नि कुनै न कुनै ठाउँमा के न के स्पेशलिटी चाहिँ हुन्थ्यो के someone would make a very good pakoda someone would have a very good aloo paratha when we reached there so त्यो particular कुराले गर्दा चाहिँ I think there was this trigger that something that say people could share food would work really well भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ we started this food tech company called Foodmario त्यसपछि चाहिँ Okay, so in fact जब म प्राइमरीली युके नै बस्छु नेपाल धेरै ट्राभल गरिरहेको हुन्थेँ अहिले त त्यति फिजिबल भएन तर अफिसमा बसेर कहाँ खाजा खान जाने भन्दा अब टाइमको व्यस्तता धेरै हुँदाखेरि सबैजना त लन्चमा जानुहुन्थ्यो धेरैजना
म आई थिङ्क 2 वर्ष अगाडि जति होला probably Foodmario पनि थियो एउटा टेक्नोलोजिकल रिइन्कार्नेसनको फेजमै थियो आई थिङ्क त्यो एपबाट कन्भर्ट हुने यस्तै फेजमै थियो जस्तो लाग्छ सो एकजनाले भन्नुभयो होइन Foodmario छ घरको जस्तै खानेकुराहरू हुन्छ वाइ डोन्ट यु अर्डर भन्नुभयो अनि कसरी अर्डर गर्ने मलाई देखाइदिनु भने एन्ड देन सी एक्चुली हेल्प मी टु अर्डर एज वेल र आई स्टिल रिमेम्बर मैले फर्स्ट अर्डर गरेर Foodmarioबाट खाँदाखेरि चाहिँ लाइक सो प्लेज्ड एन्ड ह्याप्पी टाइम पनि सेभ भइरहेको थियो प्लस त्यो होमली इन्भाइरोमेन्ट पनि थियो अनि इनफ्याक्ट मेरो ड्याडी मम्मी पनि त्यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्न थियो त्यो हिसाबले चाहिँ एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स लागेको थियो नेपालमा पनि ओहो यस्तो खालको एक्सपिरियन्स हुन थाल्दाखेरि दिस इज सो गुड हेल्दी पनि भयो भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ भइरहेको थियो मलाई सो आई थिङ्क वाट यु सेड कम्प्लिटली जस्टिफाइज सो जब हामीले यो प्रोग्रामको बारेमा प्रमोसनहरू गऱ्यौँ सोसियल मिडियाहरूमा पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू आइरहेको थिए सो वान अफ द एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनबाट म सुरु गर्न चाहन्छु मैले प्रमोट गर्दाखेरि उहाँले सोध्नु भएको थियो Foodmario इज इट अ टेक कम्पनी or is it a food company भनेर चाहिँ सोधिरहनु भएको थियो so how do you see yourself Rohit यो क्वेसनको अन्तर्गत रहेर हेर्दाखेरि हजुर we were just tech we were completely tech company the focus is to connect people who are willing to buy food from people who are willing to sell food and not just people at least we have added restaurants as well so we are just a connecting bridge I would say entirely purely like हुन्छ नि थिन लाइन प्लेटफर्म चाहिँ बन्न नसके पनि अहिलेसम्म लाइक हुन्छ नि हजुरको इट्स कम्प्लिटली टेक बेस्ड अनि if we include like हुन्छ नि अब even phone calls to tech or like हुन्छ नि Viber call or WhatsApp to it as well so yeah I would say like हुन्छ नि we don't make food halfway we don't sell food halfway it's basically we connect people who are willing to buy food and people who are willing to sell food so tech based company Okay, rightly summarized. So, यही पर्सपेक्टिभमा मैले रिप्लाई पनि गरेको थिएँ मैले के भने अब अहिले आई थिङ्क टेक्नोलोजी भनेको त फन्डामेन्टल नै हो सो कुन कम्पनी टेक कम्पनी हो कुन कम्पनी टेक कम्पनी होइन भन्दा पनि आई थिङ्क सेक्टर कसरी डिफरेन्सिएट हुन्छ भने इज इट लाइक अ फुड टेक कम्पनी इज इट लाइक अ एग्री टेक कम्पनी इज इट लाइक अ फिनटेक कम्पनी सो आई थिङ्क टेक चाहिँ सबै अर्गनाइजेसनमा जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि अब मेरो आफ्नै अलिकति एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि पनि म क्यापिटल वान भन्ने ब्याङ्कमा काम गर्थेँ अनि त्यो चाहिँ युएसको वान अफ द बिगेस्ट ब्याङ्क नै हो अनि त्यो ब्याङ्कको सिआइओले भन्नुहुन्थ्यो क्यापिटल वान चाहिँ वी आर टेक्नोलोजी कम्पनी वी आर कम्प्लिटली टेक्नोलोजी कम्पनी वी जस्ट ह्यापन टु डु ब्याङ्किङ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि सो अब वान अफ द बिगेस्ट कम्पनीले चाहिँ नाउ दे स्टार्टेड एक्वायरिङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङ कम्पनीजहरू अनि अब आफैले चाहिँ हामी टेक कम्पनी हो हामी चाहिँ वी जस्ट ह्यापन टु डु ब्याङ्किङ भोलि हामीले वी कुड जस्ट डु समथिङ एल्स भन्ने जस्तो कुरा भयो कि सो यो ट्रान्जिसन चाहिँ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ पनि छ विच यु हेभ अलरेडी हाइलाइटेड एज वेल सो हाम्रो अडियन्सबाट कपाल अफ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू छन् राइट सो टेक फायर राउन्ड भन्छु म यो राउन्डलाई सो टेक फायर राउन्डमा चाहिँ आई विल स्टार्ट आस्किङ क्वेसन्स लेट्स मेक द एन्सर्स सर्ट एन्ड स्विट र कुनै कुरामा इफ यु वान्ट टु एक्सप्लेन फर्दर भन्यो भने अगेन यु क्यान फिल फ्री एज वेल सो एउटा क्वेसन आएको छ यदि तपाईँ ब्याक भएर जानु पर्यो भने लाइक बिगिनिङ अफ यर जर्नीमा जानु पर्यो भने वाट वान थिङ यु लाइक टु एमेन्ड हजुर so the first thing I would like हुन्छ नि I've told this to a lot of people पहिला पनि कि if I get an opportunity I would go back हुन्छ नि 8 years पहिला when I started मेरो first company त्यो गर्नु भन्दा चाहिँ I would rather work in a company for a couple of years would learn the entire process of how things are done and त्यसपछि finally I would want to start something that I would want to start तर मेरो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ I jumped into having मेरो first venture right हुन्छ नि जुन बेला 4th year मा म पढिरहेको थिएँ त्यो बेलादेखि नै अनि त्यसलाई चाहिँ I skipped like हुन्छ नि त्यो a process of learning on how like the entire organization actually works अनि त्यो पर्टिकुलर कुरा चाहिँ मैले एकदमै गाह्रो तरिकाले वर्षौं लाएर लर्न गरेँ जुन चाहिँ मैले पहिलो 1 वर्ष अथवा 2 वर्षमा काम गरेर नै थाहा पाउँथेँ होला so I would want to maybe I would just want to change that that's very interesting right actually अहिले जुन नेपालमा म बेला बेलामा भनिरहेको हुन्छु यो सेलिब्रिटी एन्टरप्रेन्योरशिपको चाहिँ एउटा हुइम चलिरहेको छ लाइक अल द डेभलपमेन्ट एजेन्सीज दे आर सेइङ यु निड टु बी एन्टरप्रेन्योर अल द लाइक मेजर पिपल लाइक दे आर सेइङ लाइक एभ्रीवन निड टु बी एन्टरप्रेन्योर भनिरहेको छ सो मलाई पनि कता कता ग्याप फिल भइरहेको थियो किनभने लाइक बिइङ अ एन्टरप्रेन्योर इज नट अ इजी जब नि त एन्टरप्रेन्योर भनेको त यु हेभ टु वेयर लाइक 10 hats 20 डिफ्रेन्ट ह्याट्स नि त अनि त्यो 20 वटा ह्याट पहिरिनु भनेको त्यति सजिलो चिज होइन
इट इज च्यालेन्ज मेन्टल्ली फिजिकल्ली सबै चिज सोसियो इकोनोमिकल्ली नै च्यालेन्ज छ भने इट्स भेरी गुड मेसेज यु हेभ गिभन कि यदि कोही एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहनुहुन्छ र इफ यु वान्ट टु प्रोबब्ली डु गुड भन्यो भने डु नट कम एज मी सो यु गन लर्न इन अ भेरी हार्ड वे रादर 1-2 वर्ष कहीँ काम गरेर चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बन्यो भने चाहिँ जर्नी सहज हुन्छ I think that wonderfully said, right? I completely agree on that part as well. Yeah. So, अर्को question आएको छ. So, in the scale of 10 to 100, यो अहिलेको journey-लाई चाहिँ how do you rate the journey? How satisfied you are in terms of satisfaction? Satisfaction level ma अब like it's just a difficult question के तर I would say journey को average निकाल्ने हो भने चाहिँ from I would say like I'm around like 30 जस्तो लाग्छ मलाई इट्स टु लेस लाइक हुन्छ नि 100 मा इज 30 नै आई एम फेलिङ एट इट आई वुड से लाइक हुन्छ नि टु बी भेरी ट्रु I completely understand. I think यो जर्नी कति डेन्जरस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक त्यो जर्नीमा हिँडेको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि सो त्यो भिरालो बाटोमा चाहिँ गाडी ड्राइभ गरेर जाँदाखेरि परबाट हेर्नेले त ओहो डेन्जरै छ जस्तो लाग्छ तर त्यो ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ कि त्यसको मुटु कति धड्किरहेको हुन्छ नि उसलाई थाहा हुन्छ आई थिंक एन्टरप्रेन्योर जर्नी पनि एक्ज्याक्टली सेम नै हो र जहिले पनि फर्केर हेर्दाखेरि ओहो यो चिजहरू त मलाई कसैले भनिदिएको भए कसैले सिकाइदिएको भए मेरो लाइफ कति सहज हुन्थ्यो होला भन्ने फिलिङ आई कम्प्लिटली रिलेट द्याट फिलिङ एज ओके सो अर्को क्वेसन आएको छ अब नेपालमा यो एन्टरप्रेन्योरशिपको कुराहरू आइ नै रहेछ अहिले त झन् एउटा भूमिको रूपमा पनि आइरहेछ म चाहिँ कसरी लिन्छु भने कुनै टाइममा फाइनेन्स कम्पनी खोल्ने सहकारी खोल्ने भूम हुन्थ्यो कुनैमा ब्याङ्क खोल्ने भूम हुन्थ्यो कुनैमा एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्सीको भूम हुन्थ्यो हैन सो आई थिंक यो एउटा नेपाल चाहिँ भूममा छ कि अब अहिले चाहिँ मस्ट प्रोबब्ली आई थिंक फुड डेलिभरी कम्पनीहरू खोल्ने भूम पनि छ जस्तो लाग्छ अनि यो ट्विटर पठाओ खालको प्लेटफर्महरूको भूम पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन सो यो ओभरअल यस्तो भूमहरू चलिरहँदा एन्टरप्रेन्योरशिपलाई चाहिँ एउटा प्रमोसन एकदम देखिरहँदाखेरि चाहिँ हाउ इजी यु थिंक कि नेपालको यो एन्टरप्रेन्योरशिपको एउटा जर्नीमा जानलाई कतिको फेभरेबल छ नेपाल हाउ डु यु कम्पेयर द्याट आई थिंक त्यो there are few things which are so favorable for new companies when they enter into this market तर त्यो कस्ता खाले कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ मैले जेसुकै एउटा सानो कुरा स्टार्ट गरे पनि बिएड लाइक हुन्छ नि मोबाइल चार्ज गर्ने एउटा नयाँ एडाप्टर बनाउने कम्पनी होस् या हजुरको साइकलको बेरिङलाई अझै एफिसिएन्ट बनाउने एउटा कम्पनी होस् या बिएड लाइक हुन्छ नि फुड टेक कम्पनी ई कमर्स वेबसाइट 6 महिनाभित्रै द काइन्ड अफ पब्लिसिटी द्याट द पर्सन एन्ड द कम्पनी गेट्स इज द इजिएस्ट इन द पुरै एन्टायर वर्ल्ड जस्तो लाग्छ क्या मलाई नेपालमा हुन्छ नि मेन स्ट्रिम पत्रिका लाइक हुन्छ नि नेसनल डेलिज नेसनल टिभी लाइक हुन्छ नि एभ्री वान वुड हुन्छ नि त्यो मास मार्केट त्यो पर्टिकुलर प्रडक्ट र त्यो प्रडक्टको फाउन्डरलाई यति धेरै कि त्यो 6 महिनामै इट्स अल ओभर द प्लेस क्या पिपल लाइक अ लट अफ पिपल नो अबाउट इट एज वेल तर पिपल डोन्ट युज इट रहेछ क्या सो entrepreneursहरूले when they come up with something and start their journey what they have to realize is कि यो चाहिँ is favorable condition मा to get your limelight to get हुन्छ नि the attention of media and like to get everything else like हुन्छ नि except for the sales say is easy तर entrepreneurship मा to actually build a market fit product that could be used by people twice a day thrice a day or maybe twice a week or thrice a week is त्यति नै धेरै difficult के किनकि त्यो पर्टिकुलर कुरामा चाहिँ सबै एन्टरप्रेन्योर्सहरूले लाइक नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरूले एक्जिस्टिङ एन्टरप्रेन्योर्सहरूले पनि एकदमै थोरै वर्क गर्नुहुन्छ क्या टु अस्योर कि द प्रडक्ट इज एक्चुअली युटिलिटी फर समवन के इज एक्चुअल निड फर समवन अनि अर मेबी निड छैन भने निड बनाउने कसरी इट्स गन टेक टाइम मेबी 1-2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्ला तर देयर हेज टु बी अ प्लान अनि आई थिंक त्यस बाहेक गभर्मेन्ट कन्डिसन्सहरू एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल कन्डिसन अफ पिपल कि स्टार्टअप भनेको इट्स इजी फन्ड्स फ्रम गभर्मेन्ट इट्स इजी फन्ड्स फ्रम एनजिओज आइएनजिओज इट्स गुड मिडिया कभरेज अनि लाइक हुन्छ नि एभ्रिथिङ द्याट दे वान्ट तर अर्को साइडबाट इफ यु लुक एट गभर्मेन्टको पर्सपेक्टबाट द ह्यासल इज थोरै कम जस्तो लाग्छ मलाई धेरै पहिला भन्दा चाहिँ 10 वर्षभन्दा पहिलाको भन्दा अलिकति धेरै डिफाइन्ड कुराहरू छ एटलिस्ट उहाँले डेफिनेसन खोज्न खोजिरहनु भएको छ स्टार्टअपको टेक्नोलोजीको ई कमर्सको सो द कन्भर्सेसन इज द्याट आई थिङ्क नेक्स्ट द पुरै एन्टायरली फेभरेबल चाहिँ छैन तर राइट प्रडक्ट र राइट प्यासनेट एन्टरप्रेन्योर्सहरूको लागि चाहिँ थिङ्स माइट जस्ट वर्क तर स्टिल गर्न टेक लाइक हुन्छ नि 5-6 वर्षको पेसेन्स टु
actually reach anywhere हुन्छ नि त्यति पेशेन्स छ भने चाहिँ आई थिंक द्याट्स फेभरेबल एनफ फर कोही पनि मान्छेहरू एकदमै मैले पनि ठ्याक्क रियलाइज गरिरहेको कुरा चाहिँ त्यो प्रचार चाहिँ एकदम सजिलो छ कि नेपालमा यु जस्ट फाइन्ड समथिङ त्यो आइडिया लगाएर लन्च गर्यो भने एकदम एभ्री अदर डे चाहिँ मिडियाले छापिरहेको हुन्छ होइन सबै चिज गरिरहेको हुन्छ र अगेन राइटली सेड त्यो मिडियाको मान्छेले नै इभन लाइक फुडमारियोबाट चाहिँ कहिले पनि अर्डर नगरे हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्योमा सुन्ने अडियन्सहरू हुन सक्छन् ओके ल रोहित तिवारी लाइक हि स्टार्टेड समथिङ बिग भन्यो बट देन इभन 10% अफ द पिपल वुडन्ट ह्याभ अर्डर द्याट आइटम कि आई थिङ्क त्यो एडोप्सन पार्ट चाहिँ विच यु राइटली सेड इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ कि त्यो एकदम कम नै छ त्यो नयाँ ट्राई गर्ने एङ्गल चाहिँ कम छ किन हो त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो जस्तो म आफै नेपाल आउँदा मैले अघि नै भनिहालेँ मैले चाहिँ आई रियली वान्टेड टु ट्राई के हुँदो रहेछ त हाउ दे डेलिभर्ड उनीहरूको खाना कस्तो हुँदो रहेछ त लाइक आई रियली वान्टेड टु एक्सपेरिमेन्ट तर आई थिङ्क त्यो एक्सपेरिमेन्टेसन चाहिँ कम छ कि हजुर अब अर्ली एडप्टर्सहरू भए पनि फेरि सबै कम्पनीजहरूले कन्भिनियन्स पनि दिन सकेको छैन कि अब कस्तो कन्भिनियन्स भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु टक अबाउट फुडमारियो लाइक हुन्छ नि एनी अदर फुड टेक कम्पनी इन एक्जिस्टिङ मार्केट हजुरको एन एभरेज डेलिभरी टाइम इज लाइक 45 मिनट्स or 1 घन्टा के what it means is कि मलाई भोक लागिसकेपछि I'm gonna order and I have to wait for an hour. अब me thinking of fact कि मलाई भोक लागेर 1 घन्टा कुर्नुपर्छ र 45 मिनट कुर्नुपर्छ is not convenient for me. अनि त्यो पर्टिकुलर कुरालाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यो मेजर्सहरू जुन चाहिँ लिनुपर्छ नि त्यो इन्चेन मेजर्सहरू फर टेक्नोलोजी फर टु मेकिङ स्योर कि लाइक त्यो हुन्छ नि सबै डेलिभरी हिरोजहरूको बिचमा चाहिँ देयर इज अ कम्युनिकेसन अन नोइङ कि कुन चाहिँ पाथबाट जाँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बाइकलाई कति टाइम लागिरहेछ सो अर्कोलाई चाहिँ अर्को रुटबाट पठाउनु पर्यो अर आफ्नै राउटिङ अल्गोरिदमसम्म बनाउने अर एक्जिस्टिङ राउटिङ अल्गोरिदममा चाहिँ कि कुराहरू थपेर अगाडि बढ्ने हो अब त्यो वाला पार्ट चाहिँ एकदमै कम मान्छेहरूले इन्भेस्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ कि अब हामीले पनि अब इट्स अ बिग इन्भेस्टमेन्ट टु ह्याभ त्यस्तो खाले टेक्नोलोजी बिल्ड जहाँ चाहिँ सबै राउटिङ अल्गोरिदम पनि आफै बनाउन सम्भव छैन अब एक्जिस्टिङ राउटिङ अल्गोरिदम माथि पनि टु क्यालकुलेट एभ्रिथिङ टु बिल्ड अ कम्युनिकेसन बिट्विन अल द राइडर्स बिट्विन knowing analyze like हुन्छ नि doing this analysis of data of last 2 years of कि त्यो भाइहरू कसरी ट्राभल गरिरहेको थिए अरू बहिनीहरू कसरी ट्राभल गरिरहेको थिए अनि टु कम अप विथ समथिङ द्याट वुड एक्चुली मेक सेन्स अनि एट द सेम टाइम कुकिङको एन्डबाट पनि कुकिङ प्रिपरेसन टाइम अब हुन्छ नि हजुरको डेलिभरी हुनको लागि सजिलो मेन्युहरू रेस्टुरेन्टहरूले पनि एडप्ट गर्ने जस्तो कि द थिङ्स द्याट क्यान बी मेड इन लाइक 5 minutes or 7 minutes हुन्छ नि त्यस्तो खाले कुराहरू चाहिँ आर गुड डेलिभरीको लागि अनि packaging materials, so everything like there's so many variables with technology and like हुन्छ नि यो हाम्रो vendors एन्डबाट पनि that has to be changed okay so त्यसपछि बल्ल गएर चाहिँ when we come up to a point when we can say कि the average delivery time of Foodmario is 13 minutes now this sounds exciting and now finally like हुन्छ नि मान्छेलाई Okay. Finally, it's going to be like the largest food tech company Nepal. The convenience meet karna is very important. जस्तो लाग्छ हामी सबैजनाले. Exactly, you rightly position. किनभने अब आई थिङ्क टेक्नोलोजीको राइट युज गर्यो भने टु अन्डरस्ट्यान्ड द युजर बिहेभियर उनीहरूले कस्तो खालको अर्डर गरिरहेको छ उनीहरूको अर्डरको प्याटर्न के छ अनि त्यसपछि डेलिभर बोयहरूको चाहिँ डेलिभरी रुटको प्याटर्नहरू के कस्तो छ त्यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङ बिग डेटा एनालिसिसहरू युज गर्यो भने चाहिँ डेफिनेटली आई थिङ्क देयर इज सो मच टु इम्प्रुभ एज वेल नेपालमा अरू सेक्टरमा चाहिँ अहिले सुरु भइरहेको मैले देखिरहेको छु बट अगेन यु राइटली पोइन्टेड कि देयर इज अ ह्युज टेक्निकल इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड एन्ड एट द same time lot of investment is actually required to build the whole platform and technology to work as well which could be very challenging like compared to how much outcome in terms of profit or revenue we are getting as well from the like a startup company I think each challenge ekdamai chhaidaichhan yes you rightly pointed so alikati different sector ma जाँदाखेरि जस्तो अब फुडमारियोमा त अहिले धेरै लाइक अब होम सेफहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ डेलिभरीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन यसमा मेन र वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन अथवा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हाउ डु यु सी कसरी भइरहेछ र कति रेसियोमा भइरहेछ होला अन बोथ साइड्स हजुर आई थिंक विथ होम कुक्स चाहिँ 80% होम कुक्सहरू चाहिँ आर वुमेन वी हेभ अ लट अफ रेस्टुरेन्ट्समा चाहिँ आई एक्ज्याक्टली डोन्ट नो तर आइ एम भेरी स्योर कि अ लट अफ जुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरू गएको छु लाइक हुन्छ नि हाम्रो नेटवर्कमा भएको मोस्ट अफ देम आर लाइक मेल सेफ्सहरू
at the same time entire team is built male र female दुटै गरेर. If you look at delivery particularly, we started with हुन्छ नि having couple of women delivery riders-हरु. तर over the time चाहिँ अहिले 100% of the delivery fleet is of men. So I would say कि maybe there's something like हुन्छ नि त्यो there's something about delivery in particular जहाँ चाहिँ women को involvement चाहिँ त्यति धेरै छैन. किनकि when we call for application for delivery गर्ने मान्छेहरु, it's not specified, like it's not gender specified के. अनि we would love to have women delivery riders as well, तर उहाँहरुको एप्लिकेसन नै आउँदैन. अनि त्यसलाई चाहिँ I would say delivery sector मा चाहिँ is almost all men. Cooking मा चाहिँ home cooking मा चाहिँ most of it is women. अनि restaurant मा चाहिँ I would say it's mix of everything, like men and women and like any other gender. That sounds quite interesting actually. 80% of the home safe are women भन्दाखेरि चाहिँ I think probably if Foodmario wasn't there, maybe those women wouldn't have been working, eh? Yeah. I would say like a lot of home cooks, like at least 60-65% of home cooks joined Foodmario at beginning and like mid the Foodmario को 1.5 year complete भइसकेपछि त्यो बेलासम्म चाहिँ आको home cooksहरुको first life को income नै was through Foodmario, which is so exciting for us to know. कि after like 40-45 years of age or like 30-35 years of age, first income to Foodmario बाट लिनु भयो, which is kind of exciting for us to know त्यो particular data चाहिँ. That's really interesting. So रोहितले रेकर्ड राख्नु भएको छ कि छैन? For example, in an average एउटा home safe को income कति हुन्छ होला? They work on, I mean, there are so many variables. तर एउटा average मा के any figure? If you look at like the average figure that came 1 वर्ष पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ it has reduced एकदमै धेरै to be very true. 1 वर्ष पहिलासम्म चाहिँ an average home cook would make around 60,000 a month on average. At most someone would make around 2.5 lakh रुपैयाँदेखि 3 lakh रुपैयाँ a month. तर अहिले चाहिँ it has reduced to quite a lot भनौँ. But still, I think that's quite a lot of money. र त्यत्रो ठुलो amount मा reduce नै भयो भने पनि someone else who has not been working at all, suddenly they start making money भने त यो एउटा economic contribution aspect बाट हेर्ने हो भने पनि that is a very huge economic contribution. र especially अब त्यो women हरुले जुन revenue बनाउनु हुन्छ, that revenue will be invested in their family, उनीहरुको बच्चाको वेलफेयरको लागि बढी युज हुन्छ होला हैन, अथवा फ्यामिलीको चाहिँ एउटा जेनेरिक कन्डिसन रेज गर्न युज हुन्छ होला. सो I think that's quite fascinating. I think your idea आफैले चाहिँ धेरै नै ठुलो एउटा as a business त obviously yes, it's a very interesting business model. तर social angle बाट पनि I think it has made a very big impact as well. Again, thank you भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली को तर्फबाट रोहित. It's a very good move actually. So slightly different tangent मा जाँदाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशनहरु कस्तो आइरहेछ भने, सो रोहित एकदम बिजी हुनुहुन्छ हैन, सो बिजी ह्यान्डलिङ अल अफ द होम सेफ, त्यसपछि अब डेलिभरी मोडलदेखि लिएर एभ्रिथिङ गर्नुपर्ने छ, अनि सोसियल मिडियामा अथवा मिडियाहरुमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ. बट हाउ गुड इज ही अन रेस्पोन्डिङ मेसेजेस अन सोसियल मिडियाज भन्ने कुराहरु आइरहेको थियो कि. सो हाउ डु यु रेट योरसेल्फ रोहित in terms of response? Yeah, I mean like I'm 1 out of 10 like हुन्छ नि त्यो I'm so bad with responding to your messages हरु चाहिँ. I'm so sorry for that. So yeah, I'm trying to improve हैन. तर the point is कि there's so many messages हरु. Can we ask the group formation after your COVID जुन चाहिँ भएको छ नि, यो हाम्रो 10 क्लास सम्मको साथीहरुको एउटा ग्रुप छ, त्यो 12 क्लास सम्मको साथीहरुको अर्को एउटा ग्रुप छ, ब्याचलर्स पढेर फर्स्ट इयरको साथीहरुको बेग्लै ग्रुप छ, अनि there's so many groups हरु. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो लाइक हुन्छ नि to reply to all the messages हरु, अनि it kind of gives me like हुन्छ नि त्यो हेडेक भनौँ न. त्यसलाई चाहिँ म स्केड्युल गरेर लाइक हुन्छ नि 1-2 दिनमा सकेसम्म रिप्लाई गर्न ट्राई गर्छु, 2-3 दिनमा सकेसम्म रिप्लाई गर्न ट्राई गर्छु. सो म एकचोटी बस्छु अनि त्यसपछि आई रिप्लाई टु अल द मेसेजेस हरु हुन्छ नि सकेसम्म. तर it's not because like मैले गर्दा नि I know that like हुन्छ नि I'm kind of active on feed, like हुन्छ नि म अहिले भर्खर एउटा मीम चाहिँ शेयर गरेको हुन्छ तर म मेसेज चाहिँ रिप्लाई गरेर हुँदैन. I'm so sorry for that. Completely understand. अब अलिकति डिफरेन्ट ट्र्याकमा जाँदाखेरि, अब being an electronic engineer, त्यसपछि फुड डेलिभरी कम्पनी रन गर्नुभएको छ हैन. सो
आफूले आफूलाई 1 to 10 को र्याङ्किङमा टेक सेभिनेसको पर्सपेक्टिभमा हाउ डु यु र्याङ्क योरसेल्फ? I would say I would like it's around 7 or something like the kind of tech that I'm excited about is like not about tech savvy भन्दाखेरि चाहिँ I actually don't follow the latest the quantum computers I don't follow like the computing devices जसले चाहिँ बिटकोइन एक महिनामा एउटा बिटकोइन निकाल्छ तर I'm kind of excited about कि particularly data जुन चाहिँ हामीले कलेक्ट गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले implementation like I don't actually know machine learning kasari huncha like I know ki it is there if we have enough data I can actually form the image मेरो दिमागमा knowing कि मेरो एउटा particular home cook को order चाहिँ if भक्तपुरबाट एकदम धेरै आइरहेछ भने चाहिँ over the time त्यो पुरै graph निकालेर I can tell her कि maybe you can have a small kitchen भक्तपुरमै रातुपुलबाट लिएर जान चाहिँ एकदम गाह्रो भइसक्यो अब हामीलाई भनेर I know कि data is interesting I know त्यो वाला पार्टबाट चाहिँ I don't know what tech savvy exactly is I don't follow new brand new phones new gadgets on market but I'm excited about the kind of power technology actually gives us and can give us as a business and if that's tech savvy I'm kind of thori No, that's absolutely true. I think it's technology is all about making human life easier. And if analyzing those graphs makes your life easy to make your business better, I think yes, completely. That's tech savviness, I would say as well. So again, talking about our phone, so what do you prefer, iOS versus Android? Well, I tried iOS पहिला चाहिँ I have no hard feelings about iOS that I'm a very Android user like most of my life I've used Android like adult life I would say and I prefer Android over iOS personally चाहिँ Okay. Although I use iPad चाहिँ so iPad to draw गर्नको लागि notes लेख्नको लागि graph बनाउनको लागि चाहिँ super easy तर phone particularly चाहिँ Android नै I prefer. So अर्को question आएको छ यो web app र mobile app perspective बाट. So do you prefer browsing websites or do you prefer juggling through mobile apps? I think it's मेरो लागि चाहिँ is mobile application नै I'm very sure for most of the people who are listening this as well like I consider me as a normal person like nothing different from any other person so our Facebook be it Instagram, LinkedIn, like any other thing like मान्छेहरूले सबै कुरा एपबाटै चलाउनु हुन्छ तर at the same time web application is also needed for utility वाला कुराहरू जस्तै कि मैले GoDaddy ब्राउज गर्दाखेरि चाहिँ एपबाट गर्दिन होला मैले मेरो जब ब्राउज गर्दाखेरि चाहिँ बाको मोबाइल एप्लिकेसनबाट गर्दिन त्यसलाई चाहिँ I think it so much depends upon what I'm browsing that I prefer mobile application नै Rightly positioned, yes. सबैको आफ्नै भ्यालु र युज केसहरु हुन्छ कुनै एप्लिकेसनहरु एपबाट बढी इजी हुन्छ होला भने कुनै चाहिँ दे आर मोर destined to be used through web app as well. That's right. So हामी अब अर्को सेक्सनमा जाँदै छौं फुड सेक्सनमा which probably is your one of the favorite section I believe. So question एउटा आएको छ what comes to your mind when you hear the word food? Food सुन्दाखेरि चाहिँ what comes on your mind? फुड सुन्ने बित्तिकै चाहिँ खास मेरो दिमागमा फुडमारियो आउनुपर्ने हो तर मेरो दिमागमा चाहिँ रोटी तरकारी आउँछ के साच्चै भन्दाखेरि Okay. So रोहित ओरिजिनली कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर सो ओरिजिनली चाहिँ अब if you look at मेरो प्यारेन्ट्सहरु र लाइक हुन्छ नि ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरु we came from India तर I was born in Kathmandu नि कपुरधारा अनि been living in Kapurdhara since then. Okay. किनभने जनरली नेपालमा रोटी भन्ने चाहिँ तराईलाई रिलेट गर्ने बढी छ भन्छ मेरो वाइफ पनि तराईबाट हुनुहुन्छ अनि लाइक शी लभ्स कुकिङ रोटी एज वेल अनि I like eating roti as well especially even being from Kathmandu. So अर्को एउटा क्वेशन आइरहेछ what's the food you found a little weird like हुन्छ नि फुडमै पनि हो फुड त हो तर कस्तो कस्तो खालको भन्ने खालको कुनै फुडको फिलिङ छ लाइक त्यो मलाई भान्टा लाइक हुन्छ नि यस्तो खाले कुराहरु लाइक हुन्छ I don't like हुन्छ नि भान्टा र गेरौला or लाइक हुन्छ नि I don't know why तर not wrong against it तर हुन्छ नि I prefer not eating like हुन्छ नि यस्तो खाले फुडहरु चाहिँ
यो ब्रिटेनतिर पनि कल्चर छ कि प्रायः जस्तो चाहिँ त्यो स्पेसल्ली यो मैले सङ्गत गरेको नेपालिज भर्खर ग्रो गरेको यङ्स्टरहरूले चाहिँ प्रायः खालको त्यो उनीहरूको भनाइ प्यात्त परेको खानेकुरा हुन्छ कि भ्यान्टा अनि त्यो घिरौलाहरू भयो तिनीहरू फर्सीहरू भयो होइन सो त्यो खालको एउटा एनालोजी चाहिँ उनीहरूले युज गर्छ तर मलाई पर्सनली त आई लभ अल अफ दोज फुड होइन अनि जस्तो फेभरेट फुडमा जाँदाखेरि चाहिँ वाट्स योर फेभरेट फुड I actually don't have like my favorite food that as I said I prefer एकदमै बेसिक कुराहरु के जस्तो फुड आउने बित्तिकै मेरो दिमागमा रोटी तरकारी आउँछ भने you can just imagine कि मेरो favorite food should be maybe आलु पराठा or like हुन्छ नि दाल I'm a vegetarian के फेरि हुन्छ नि I don't actually have the options to choose from so yeah this दाल भात तरकारी and like रोटी तरकारी जस्तो कुराहरु अब अलिकति ट्रिकी क्वेसन सोध्छु मैले सो तपाईँ आफै चाहिँ हाउ अफन डु यु अर्डर फुड फ्रम फुडमारियो I do it very often to be very true अहिले रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ थोरै कम भएको छ हैन किनकि I've been working from home नै अनि त्यसपछि चाहिँ or I work from nearby cafesहरु तर if you look at lockdown भन्दा पहिलासम्म चाहिँ I used to order food from Foodmario every single day like not a day missed good to hear that as well अब हामी डिफरेन्ट सेक्सनमा जाँदैछौँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्टरमा so I'm not sure how interesting is that for you so मेरो पहिलो क्वेसन चाहिँ कुन आईटी पोजिसन चाहिँ तपाईको लागि हुन्छ नि एकदम कन्फ्युजिङ अथवा डिफिकल्ट अथवा गाह्रो हो जस्तो लाग्छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फिल्डमा सबभन्दा आईटी मा I think CTO is like IT field के त I mean IT नै रिलेटेड त भयो अब CTO को आफ्नो ह्याटबाट चाहिँ I don't know कि पर्टिकुलरली उहाँले के कुराहरु सबै कुराहरु हेर्नुहुन्छ तर yeah I think just knowing the fact कि मेरो टिमले कति समयमा एउटा पर्टिकुलर एउटा इन्टरफेस बनाउन सक्छ कोड गर्न सक्छ लिएर आउन सक्छ र टिमले त्यसलाई एक हप्ता भन्दाखेरि चाहिँ हैन एक हप्ता हैन मलाई थाहा छ यिनीहरुले 3 दिनमा गर्छन् भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ मेरोमा छैन एज अ CTO so I would say like being a CTO is a very difficult position to be at exactly CTO भन्ने बित्तिकै that is the right balance between bureaucracy टेक्नोलोजी हैन त्यो टेक सेभी केटाहरुलाई ह्यान्डल पनि गर्नु पर्यो भने यता सँगसँगै म्यानेजमेन्टलाई पनि खुसी बनाउनु पर्यो सो यस कम्प्लिटली द्याट्स वान अफ द च्यालेन्जिङ जब रोल आई वुड से एज वेल सो अब अलिकति टेक्नोलोजी पार्टमै जाँदाखेरि अब फुडमारियोको एउटा टेक्नोलोजी ट्रान्जिसन पनि बिस्तारै हुँदै गयो हैन सो डु यु वान्ट टु ब्रीफ हाउ यु स्टार्टेड एज अ टेक्नोलोजी प्लेटफर्म र एनी च्यालेन्जेस दैट यु हैव फेस्ड सो फार र फ्युचरमा पनि व्हाट यु एन्टिसिपेट एज अ प्रब्लम I think we started with Sansarki Sapan, the best technology that was available at that time. That was Facebook, and it was a Facebook group that we started with. We went to WordPress website kinaki it's super cheap, easy to build. Afil banana sakni, and we built a website, WordPress website. It was shared domain shared hosting ma rakin. Bistari se then we realized ki abo chalikati traffic badi raha we might need to switch to something else. And finally we started making our mobile application. I think your particular evolution was so important but then we realized like our mobile application is a little weird so maybe we need to have an entirely new mobile application built from scratch or maybe like have big changes into what we have today. त्यसपछि we realized एकचोटी हाम्रो वेबसाइट डाउन भइसकेपछि सर्भर क्र्याश भइसकेपछि I don't know what happened अनि कि having हाम्रो website hosted on right place scalable place that's a जति धेरै ट्राफिक आउँदाखेरि पनि at time we can handle it जति थोरै हुँदाखेरि पनि we can pay थोरै amount is kind of like flexible way where we can do it so we are shifting slowly to that phase अब चाहिँ भनेपछि अब तपाईहरु क्लाउड प्लेटफर्ममा जानलाई चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ yeah जस्तो अब अहिले जस्तो एभरेजमा तपाईकोमा सर्टेन ट्राफिक आउँछ होला हैन अब यो अरु ई-कमर्स कम्पनीजहरुको कुरा गर्दा नि उनीहरुले अफरहरु लगाउँदाखेरि कस्तो देखिएको छ भने एकदम हेभी ट्राफिक हुन्छ बिकज वी डु लट अफ मार्केटिङ एडभर्टाइजमेन्ट अनि त्यसपछि एकासी साइट डाउन हुने अथवा कस्टमरलाई सर्भ नगर्न सक्ने त्यस्तो प्रब्लमहरु आइरहेको देखिएको छ नि त सो आर यु एन्टिसिपेटिङ सिमिलर काइन्ड अफ थिङ कुड ह्यापन एज वेल र तपाईले चाहिँ भोलि फ्युचरमा ग्रो गर्न स्केलेबल बनाउन सकिएन भने चाहिँ त्यो च्यालेन्ज हुने देख्नु भएको छ definitely
कुनै पनि बिजनेसको लागि चाहिँ one of the issues that people don't think is so important when it is very important, although हामी त टेक कम्पनी भएर पनि it has to be important to us, is to know कि smoothly the application has to run any day, सकेसम्म any day. Like for company like ours चाहिँ टेक कम्पनी भएर टेक चाहिँ डाउन हुनु भएन, जबकि हाम्रो भएको छ पहिला एक दुईचोटि, अनि which is so sad. अनि it has to be scalable किनकि when a lot of traffic comes in, like हुन्छ नि अब त्यो सर्च हुन्छ जुन बेला ट्राफिकमा अर्डर्समा सबै कुराहरूमा हाम्रो एन्डबाट अपरेसनल एन्डबाट ह्यान्डल गर्न जति जरुरी छ त्यति कि त्यसभन्दा धेरै जरुरी चाहिँ खास हाम्रो टेक एन्डबाट पनि ह्यान्डल गर्न जरुरी छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जति पनि हामी कुराहरू गर्छौँ एभ्री सिंगल टाइम व्हेन वी हैव दिस कन्भर्सेसन विथ हाम्रो बोर्ड और लाइक हुन्छ नि हाम्रो टिम मेम्बर्स, वी आर अस्योर कि दिस पर्टिकुलर थिङ इज अल्सो केप्ट इन a very important note saying कि यो हाम्रो कहाँ होस्ट हुन्छ, कसरी होस्ट हुन्छदेखि लिएर त टेक्नोलोजी कसरी बिल्ड गर्ने, धेरैजनाले चलाउँदाखेरि कताले सजिलो हुन्छ होला वाला पार्ट चाहिँ has to be taken care of. जस्तो अब यो जर्नीमा पनि अगेन फर्केर हेर्दाखेरि यु हेभ सेड कि यु स्टार्टेड फ्रम सेड होस्टिङ अल द वे नाउ थिङ्किङ टुवर्ड्स क्लाउड होइन। यदि यो जर्नीमा कसैले आएर होइन एक्चुअली द राइट थिङ टु डु इज दिस, maybe you should when you are starting your application cloud मा यसरी जानुपर्छ भनेर भनिदिएको थियो भन्यो भने कस्तो, how would you feel, like would that made your life much easier अहिले? I think so, like हुन्छ नि understanding the fact the importance of हुन्छ नि राइट ठाउँमा होस्ट गर्ने वेबसाइट हुन्छ नि त्यो होस्ट गरिसकेपछि त्यसको फाइदाहरू के हो, यो सबै कुराहरू सुरुमा भनिदिएको भए पनि अल्दो लाइक भन्न पनि भनेको थियो होला, तर वी ह्याड डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू के। अनि त्यो अप्सन्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ वी डिसाइडेड अन लाइक हुन्छ नि होइन पहिलेदेखि मेरो एउटा वेबसाइट होस्टेड छ अनि त्यसमै लाइक हुन्छ नि त्यही ठाउँलाई युज गरेर यो पनि गरौँ भनेर, तर विच इज एक्चुअली नट अ गुड डिसिजन टु टेक किनकि बिङ अ टेक कम्पनी डेफिनेटली नट, बिङ अ small shop जसले चाहिँ अनलाइन जानु भएको छ, for them it might just be fine to have a website hosted anywhere, तर for a tech company or a company which is looking towards having tech as one of the biggest interface to their customers, or like हुन्छ नि जहाँबाट अर्डर्सहरू आउँछ र मान्छेले जहाँ चाहिँ ब्राउज गर्छन् उहाँको बारेमा बुझ्छन्, it has to be hosted right प्लेसमा र the information has to be flown त्यसरी नै यङ एन्टरप्रेनर सबैजनाको लागि चाहिँ। भेरी गुड मेसेज, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो अब अलिकति नेपाल इन्डस्ट्रीको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि नेपाल आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ खास ल्याकिङ पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि वाट डु यु फिल इज एक्चुअली ल्याकिङ इन द आइटी इन्डस्ट्री? I think we have the talent, the appetite of like हुन्छ नि companies to pay to talent rightly is lacking. Maybe we have these people who have been freelancing for big companies outside Nepal and they're happily doing it. Okay? I meet few of these people often who say that they've been working for this big company there, they have a dedicated client base, they're actually so good at what they do, तर उहाँहरूलाई म्यानेज गरेर एउटा ठाउँमा अक्युमुलेट गरेर र उहाँलाई राइटली पे गरेर राख्न सक्यो भने चाहिँ the resource that we have which is being spent outside of Nepal mostly like हुन्छ नि on यो BPOsहरू or doing बाहिरको कामहरू definitely which is good again like हुन्छ नि I don't say it's anything wrong with it, but at the same time when we look for हाम्रो लागि टेक्नोलोजी बनाइदिने मान्छे we compromise on everything. We need टेक्नोलोजी सस्तोमा, we need मान्छे हायर सस्तोमा, we need the best person जसले 50,000 रुपैयाँ स्यालेरी लिएर काम गरिदियोस् अनि लास्टमा चाहिँ त्यो it doesn't really work out that way. So त्यो appetite पनि बढ्नु पर्यो, at the same time the importance of technology has to be realized, so we actually pay for that person or that entire outsourced unit. सो यही सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले सोसियल मिडियामा रिसेन्टली चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ यो डिबेटहरू चलिरहेको थियो। म चाहिँ अलिकति एक्टिभ नै छु, आई किप अन स्पेन्डिङ अन थ्रेड्स एन्ड स्टफ, पिपल किप अन मेसेजिङ मी एज वेल। सो एकजनाले ठाउँ ठाउँमा के क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो नि, अब पेन्डेमिक भएको छ सो ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूले विदेशमा जति पे गर्थ्यो त्यो खालको पे चाहिँ अब नेपालमा गर्न थाल्नुपर्छ, त्यो भयो आई थिङ्क द्याट सुड बी डन भनेर चाहिँ भोइसहरू रेज गरिरहनु भएको थियो कि। सो हाउ डु यु फिल? जस्तो उहाँले पोस्टै बनाएर पाइथन $1,10,000 पर इयर, जावा $80 पर इयर भनेर चाहिँ राखिरहनु भएको थियो कि। सो त्यो खालको एउटा कम्पेरिजन माइन्डसेटलाई हाउ डु यु सी? I actually don't believe in that, है साँच्चै भन्दाखेरि फेरि again it has to be right both end मा। अब the same thing that अब भोलि गएर अब US को एउटा कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको थियो उहाँले, they were getting a check of
$300,000 a year. And उहाँले चाहिँ नेपाल आइसकेपछि if they're looking for that, they have to look at the entire system के so कि we would love to pay हाम्रो delivery ridersहरू महिनाको 1 लाख रुपियाँ तर would that actually make sense किनकि स्विजरल्यान्डमा डेलिभरीको $14 उहाँको पैसा लिन्छन् स्विस करेन्सी whatever it is अब which is like quite a lot like 1400-1500 रुपियाँ नेपाली अब हामीले यहाँ त डेलिभरीको लागि 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ लिन्छन् or like हुन्छ नि the fuel cost त्यहाँ चाहिँ is different यता is different like हुन्छ नि the rent त्यहाँ is different यता is different अनि ठ्याक्कै exact comparison चाहिँ I don't think it would ever work तर definitely they have to be paid rightly अनि that can only happen if उहाँको product makes money for the company yeah? If the product is so good if the entire vision of that particular founder or like हुन्छ नि the company is actually built rightly by the entire team अनि बिस्तारै पैसा बनाइसकेपछि पैसा बनाउनको लागि चाहिँ मान्छेहरूले राइटली पे चाहिँ गर्नु पर्यो तर त्यो एक्ज्याक्ट कम्प्यारिजन चाहिँ इट वुड नेभर वर्क एकदम इन्ट्रेस्टिङली कस्तो देखिएको छ भने धेरैजना जब इम्प्लोइ पर्सपेक्टिभबाट आउनुहुन्छ आई थिङ्क कति ठाउँमा चाहिँ त्यो एउटा त्यो सेन्सको कमी पनि जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ किनभने लाइक यु सेड कि does that actually make sense like is the company actually making money किनभने राइडरलाई 1 लाख तिर्नु जसलाई पनि मन लाग्छ because that makes them happy but then is the company going to make any money you know if they start actually paying 1 lakh to the riders for example any money भन्दा नि how much they are going to lose भनेर सोध्न थाल्नुपर्छ नि त so I think यो कम्पेरिजनहरु चाहिँ क्वाइट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै छ किनभने अब नेपालमा एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने 20-50 हजारमा वेबसाइट बनाउनु पर्ने अवस्था छ because again lot of companies they wouldn't be able to you know afford more than that like initial stage ma afford गर्नु पनि सक्दैन हैन भन्यो भने अब how can we pay the developer who develop a website and sell it in 50,000 rupees like चाहिँ अब $100,000 पे गर्न त फेरि फिजिबल छैन I think सबै चीजहरु भनेको चाहिँ यो समानुपातिक भनौं न so contextual हुनुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ so that was very interesting conversation that was happening online we just I brought forward as well so अब टेकमै मेरो एउटा लास्ट क्वेशन चाहिँ so can you mention any funny incident in using technology that you have encountered in your life? Kunai testo funny incident cha? Yeah. I think funny bhanda pani interesting at the same time like huncha ni त्यो it's not that funny. I actually don't know ki what funny is sending a wrong text to wrong person messenger ma त्यो पनि technology mai हो is that funny तर I remember this time when like I ordered food Switzerland ma हुँदाखेरि चाहिँ I was trying to order food तर मसँग क्रेडिट कार्ड थिएन अनि मैले चाहिँ क्याश अन डेलिभरी पनि होला भनेर सोचेको थिएँ त्यहाँ क्याश अन डेलिभरीको अप्सनै थिएन के so I added things on cart I wanted to place an order तर प्लेस गर्न मिलेन अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ लाइक ठिकै छ अब चाहिँ म के रे कुनै एउटा ठाउँमै गएर खान्छु भनेर सोचे तर म ब्याग स्याग लिएर लगेज सकेज सँगै थियो अनि म हिँडिरहेको थिएँ आई हेड अलरेडी क्रस बाटो अनि हुन्छ नि एउटा ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ दे कल्ड मी त्यो नम्बरमा अनि दे सेड कि तपाईले अर्डर प्लेस गर्न खोज्नु भएको थियो किन अर्डर गर्नु भएन अनि आई सेड लाइक हुन्छ नि म त क्याश अन डेलिभरी होला अप्सन भनेर सोचे अनि आई वाज लाइक मैले त अर्डर प्लेस चाहिँ गरेको छैन एड टु कार्ट मात्रै गरेको छु एन्ड स्टिल दे कल मी हुन्छ नि अनि द्याट वाज सो एक्साइटिङ टु नो एट द सेम टाइम किनकि मैले प्लान बनाइसकेको थिएँ कि म अर्को ठाउँमा गएर खान्छु so I had to cancel the order so yeah that part was like interesting yes that's quite interesting actually and त्यो जुन एउटा कस्टमर ले के देखाउँछ भने कस्टमर रेस्पोन्स के because they really care about customer you try to place an order and you didn't place the order means maybe you are facing some problem भनेर उनीले फोन गरे नि त सो यो मलाई इन्टरनेशनल को कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्टमर सेन्ट्रिक एप्रोच चाहिँ एकदम मन पर्छ कि अनि मैले नेपालमा आई थिंक कमेन्ट गर्दाखेरि पनि probably that could be another question for you as well so like यो कस्टमर सेन्ट्रिक पर्सपेक्टिभमा चाहिँ how do you see the priority of Nepalese companies र तपाईहरुको आफ्नै प्रायोरिटी चाहिँ कस्तो छ कस्टमर सेन्ट्रिक एप्रोचमा I think customer-centric approach, everyone wants to start with it. But with scale is difficult. Okay? And the difficulty technology reduce karsa, and suruma managers reduce karsa, pachi technology karsa. So I'm very sure like any new company that comes into market with the e-commerce idea or selling things online, offline, having a store, having an online store. Selling kirana, selling anything that they want, they would see it's customer centric. They would want to satisfy their customers with the quality, with the service, with everything. So first
50वटा कस्टमर हुँदाखेरि चाहिँ इट क्यान बी डन म्यानुअली के सो यु क्यान एक्चुअली कल इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल एन्ड आस्क कि आजको तपाईँको खाना तातो थियो कि थिएन भनेर चम्चा त्यसमा कस्तो हाले थियो चम्चाको क्वालिटी कस्तो थियो भनेर सोध्न सकिन्छ मोमो टाँसेको थियो भन्ने डिटेल्ससम्म पनि हामी जान सक्छौँ तर जुन बेला चाहिँ द नम्बर हुन्छ नि इन्क्रिजेस टु 150 लेट्स से होइन त्यो बेला चाहिँ द कम्पनीज हेभ टु रियलाइज कि द फिडब्याक लुप अर लाइक हुन्छ नि द कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन एभ्रिथिङ हेज टु बी टर्न अब चाहिँ अटोमेटिक अर इन रियल इन्स्टेन्सेसहरू मात्रै मान्छेहरूले कुरा गर्नु पर्यो किनकि वी क्यानट किप अन एडिङ पिपल किनकि म्यानेजिङ ह्युमन्स इज मोर डिफिकल्ट अनि त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ कसरी बिल्ड गर्ने त्यो फिडब्याक कसरी लिने र त्यो अक्युमुलेट गरेर अनि अझै कस्टमर सेन्ट्रिक भएर उहाँको रिभ्युज लिइसकेपछि फिडब्याक लुप राम्रो बनाएर त्यसलाई अझै राम्रो कसरी बनाउने हो भन्ने कुरामा काम गरिसकेपछि चाहिँ टेक्नोलोजीले त्यसलाई स्मुथ बनाइदिन्छ क्या सो त्यो वाला पार्ट चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नि एज अ सेड यु लाइक टेक्नोलोजीमा मान्छेले इन्भेस्ट गरिसकेपछि मात्रै इज गन वर्क आउट के टु एक्चुली हेभ दिस कन्सल्टिङ टिम टु नो कि मेरो दिनमा 3000 अर्डर छ र आई वान्ट टु नो कि 3000मा 2500 जना मान्छेले चाहिँ खास आज हाम्रो के कुराहरू मन पराए के कुराहरू मन पराएन तर आई डोन्ट वान्ट टु कल देम टु नो किनकि इट्स अनोइङ इट हेज टु बी एक्साइटिङ अनि त्यो भइसकेपछि फाइनली वी क्यान डिलिभर वाट दे वान्ट के अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो वाला पोर्सनमा चाहिँ काम गर्नै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई धेरैवटा कम्पनीले धेरै भन्दा पनि अलमोस्ट अल द कम्पनीज very glad to know कि at least Foodmario चाहिँ त्यो एंगलबाट सोचिरहेछ I think that's a very good way forward in terms of investing time on time and money and technology अब त्यो टाइममा त पुग्न सकिने हालिन्छ so again really glad to know that so अब अलिकति कन्टेक्स्ट चेन्ज गरौँ लकडाउन सिरिज रिलेटेड कुराहरू पनि अलिकति आएको छन् so लकडाउनको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि what is the one best thing that happened in lockdown for you or as a company yeah I think the best thing that happened for me lockdown was पहिलो 15 दिन चाहिँ म घरमा मजाले सुतेरै बसेँ so yeah actually like had no idea कि अब के गर्ने भनेर के किनकि अब लकडाउन थियो there was nothing like हुन्छ नि we could do about it अनि गभर्नमेन्टबाट नि के आएको थिएन we were having further conversation कि अब कहाँ जाने भनेर so I had plenty of time with myself भनौँ न with मेरो family as well had मेरो breakfast lunch dinner नै फ्यामिलीसँग चाहिँ नभएकै 2-3 वर्ष भइसकेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई so yeah that was the fun thing I would say with business I would say knowing the fact that people would order tarkari ani lagayat sabai kuraharu online was very exciting the difficulties that we faced knowing ki kera lai chai hamle plastic ma pack garera deliver गर्ने हो भने चाहिँ त्यो जानी बेला सम्म पुरै पाकिसकेको हुन्छ र खानै लायकको हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पायौं so डेलिभरीमा लजिस्टिक्स र टाइममा डेलिभर गर्ने मात्र हैन कसरी डेलिभर गर्ने पकाएको खाना त वी ह्याड लर्न्ड इट तर अनकुक्ड फुड्सहरू सबै कुराहरू राइटली कसरी डेलिभर गर्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि लर्न गर्ने मौका पायौँ आई थिङ्क इट्स अ बिग बिजनेस आउट देयर लाइक हुन्छ नि यो एसेन्सियल्स र तरकारी र एभ्रिथिङ किनकि when everything was stopped people had to eat they had to order your vegetables they had to get medicines हुन्छ नि so this particular business is something that everyone should look forward to and I think it has a big future so realizing that fact is kind of very important to me एक्ज्याक्टली आई थिङ्क त्यो टाइम भनेको चाहिँ बिजनेस धेरैको ट्रान्सफर्मेसनको टाइम पनि थियो युकेमै पनि म कम्प्लिट लकडाउनमा परेँ अब बाहिर जाने त कुरै भएन इट वाज स्प्रेडिङ लाइक वाइल्ड फायर नै थियो लन्डनमा त्यो टाइममा सो इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज के भएको थियो मेरो साइडबाट भन्दा मेरो छोरी 5 वर्षको छ अनि अब एभ्रीडे घरमा चाहिँ त्यो दुध उसले ब्रेकफास्टमा खाइरहने अब सडनली अरू सबै चिज त बाँकी छ अब दुध त धेरै स्टक राख्न सकिँदैन त्यो सकियो अब लाइक एभ्रिथिङ इज देयर इन स्टक तर दुध छैन अब ऊ रुन थाल्यो दुध सकियो भनेर रुन थाल्यो अब त्यो एज अ फादरको फिलिङ चाहिँ अब के गर्ने सो जस्ट गो आउट एन्ड बाई मिल्क अर वाट टु डु भन्दाखेरि चाहिँ डेलिभर लाइक दे युज टु जस्ट डेलिभर अदर स्टफ होइन त्यतिखेर रेस्टुरेन्टको कुराहरू मात्रै डेलिभर गर्थ्यो भने रियलाइज कि डेलिभर स्टार्टेड डेलिभरिङ फ्रम द लोकल ग्रोसरी स्टोर एज वेल कि अनि त्यो बेलामा चाहिँ डेलिभर थ्रु चाहिँ मैले मिल्क अर्डर गरेको थिएँ एसेन्सियल्स मिल्क ब्रेडहरू अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज सच अ ह्याप्पी फिलिङ कि अनि त्यो दुध आइसके दुध आयो भनेर चाहिँ लाइक छोरीले भन्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज लाइक सो ह्याप्पी फिलिङ एन्ड आई वाज सो थ्याङ्कफुल टु डेलिभर आई थिङ्क यस्तै खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ प्रब्ली म लगायत सयौं हजारौं नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँलाई गरे होला सो अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच फर प्रोभाइडिङ सपोर्ट टु दोज नेप्लिज ड्युरिङ द्याट डिफिकल्ट टाइम है सो अब यही पर्सपेक्टिभमा मैले सोद्धाखेरि अब यस्तो डिफिकल्ट टाइम थियो 10-15 दिन कम्पनी बन्द गर्नु पर्यो अब त्यो अनि कति अनिश्चितता थियो थाहा थिएन होइन सो यस्तो टाइममा चाहिँ हु हेज बिन द स्ट्रङ्गेस्ट सपोर्ट फर यु I know it was a difficult time as an organization. Yeah.
I think मेरो लागि चाहिँ particularly the team has been very understanding first day देखि नै. We have had like हुन्छ नि obviously at times टिमले कतिपय कुराहरू मेरो मन नपराएको पनि हुनसक्छ, मैले उहाँहरूको गरेको कुराहरूमा पनि भनेको हुनसक्छ कि यो चेन्ज हुनु पर्यो भनेर. तर just they become like family के. अनि to share your vision and everything professionally, I think the first thing has been मेरो टिम नै. अनि त्यसपछि चाहिँ has to be the circle of mentors, मेरो फ्रेन्ड्सहरू पनि. गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ the फ्रेन्ड्स र कन्सल्टेन्ट जस्तो हुन्छन् कि फ्रेन्ड्सहरू. So yeah, I would go to them and say कि like हुन्छ नि यो ट्रबल भइरहेछ अनि like हुन्छ नि I'm not trying to say कि like नगर्न सक्ने होइन, तर गर्नको त्यो अब it's kind of difficult, so I would get right suggestions उहाँहरूबाट. So yeah, I think it's accumulation of everything. अनि definitely मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ त्यो टिम भन्दा पहिला चाहिँ फ्यामिली त बाई डिफल्ट नै हुँदो रहेछ क्या, किनकि दे हेभ अलवेज बिन देयर. अलवेज सपोर्टको नाममा चाहिँ उहाँले सधैँ के गर्नु भएको छ त, जे गर्न मन लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ, विच इज अ बिग सपोर्ट. अनि अब चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ इट हेज बिन त्यही हो मेरो पर्टिकुलरली 1 2 3 4 चाहिँ. Okay, that's really good to know as well. And just अब यो लकडाउन भयो, suddenly everything come in stand alone, halt भयो हैन. So anything that triggered during the lockdown, like कुनै त्यस्तो फिलिङहरु अथवा any brainstorming which is significant? Yeah, I think particularly lockdown मा अब रियलाइजिङ राख कि गभर्नमेन्टको रोल कहाँ आउँदो रहेछ त एन्टरप्रेन्योरशिपको लागि डाइरेक्टली चाहिँ त्यहाँ देखियो. गभर्नमेन्टको पोलिसिजहरू क्लियर नहुँदाखेरि चाहिँ आउने प्रब्लम्सहरू त्यहाँ. त्यसभन्दा पहिला चाहिँ हामीले डेफिनेटली लाइक लार्जर प्रब्लम्सहरू थियो क्या, जस्तै कि गभर्नमेन्टको इन्भल्भमेन्ट स्टार्टअप्स एन्टरप्रेन्योरशिपमा नभएर यस्तो नहुन सकेको ग्रोथ एक्सेलरेट भएन वाला कुराहरू थियो. तर त्यो पर्टिकुलर फेज लकडाउनको बेलामा चाहिँ आई थिङ्क त्यो डाइरेक्ट इम्प्याक्ट नै परिरहेको थियो क्या. एभ्री डे नै इम्प्याक्ट परिरहेको थियो, जुन बेला चाहिँ पासेजहरू वर नट प्रोभाइडेड, अरू बाई प्रोभाइडेड पनि वी वर बिन स्टप्ड. The communication between the ministries and the authorities like हुन्छ पुलिस र अरू मान्छेहरूमा चाहिँ there was no communication, rightly communication भएको थिएन, अरू स्लो कम्युनिकेसन थियो. त्यो इम्प्याक्ट थाहा पाउँदाखेरि कि गभर्नमेन्टको रोल त साँच्चीकै एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ. डाइरेक्टली पनि लाइक सर्ट टर्ममै, लङ रन त छँदैछ कि आजको भोलि नै खास गभर्नमेन्टले राइटली कोअपरेट नगरिदिँदाखेरि चाहिँ समस्याहरू हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएँ. एक्ज्याक्टली. अनि त्यो टाइममा एउटा इन्ट्रेस्टिङ मैले नोटिस गरेको कुरा, विच प्रोबब्ली थाउजन्ड्स अफ अदर पिपल हेभ नोटिस्ड एज वेल, कि फुडमारियोले आई थिङ्क के चाहिँ गरेर देखाए जस्तो मलाई लाग्छ भन्दा, कम्पिटिसन त यस देयर इज कम्पिटिसन, यर लाइक देयर आर सिमिलर ब्रान्ड्स वर्किङ आउट देयर एज वेल. तर कम्पिटिसन कुनै अरूसँग गर्नुभन्दा नि आफूसँगै कम्पिटिसन गरेर हाउ यु क्यान ग्रो फरवर्ड र कोलाबोरेसनमा कसरी जाने त. लाइक सर्टेन सोसियल मिडिया पोस्टहरू बिङ आउटसाइडर मैले देख्ने भनेको लाइक ओके वी क्यान नट डेलिभर अर मेबी वी रन आउट अफ स्टक अर समथिङ, बट देन देयर आर अदर अर्गनाइजेसन्स आउट देयर हु आर डुइङ सिमिलर काइन्ड अफ वर्क, यु क्यान रिच आउट टु देम भन्ने खालको जुन मेसेजिङ चाहिँ गएको थियो. सो त्यो पार्ट चाहिँ मलाई क्वाइट फेसिनेटिङ नै लागेको थियो कि. सो एनिथिङ यु वान्ट टु से अबाउट द्याट? I think the particular post I think that you noticed was it started with Foodmandu. So Foodmandu had this post that say Marco vans were stopped and they said post deals daras bada people can order, which was so good of them. Like Unsani Malki series the collaboration that I saw virtually. And pachi chai definitely Foodmario as well came in like saying ki buy it online, like stay at home, like you can get it from all the places, be it Foodmandu, post deals, daras, sasto deal, any other like any companies out there. Get it online, be safe. And we all actually came together. As a matter of fact, त्यो बेला हाम्रो फुडमान्डुको यो निदान हुनुहुन्थ्यो, अनि निदानमा अनि पोस्ट डिल्सको निकित हाम्रो पठाउको असिम दाईहरू, एभ्रीवन वी युज टु मिट अलमोस्ट एभ्री डे, अलमोस्ट एभ्री सेकेन्ड डे टु फिगर आउट कि हामी यो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, हामीले कुन कुन चाहिँ गभर्मेन्ट बडिजलाई गएर भेट्नुपर्ने हो, कुरा गर्नुपर्ने हो. हाम्रो किरानाको दाई ह्याड अ भेरी गुड कनेक्सन, ही वाज लिडिङ अस एज वेल. So yeah, the entire community came together to a particular Belama to support each other and to support people who were there in home as well, which was so overwhelming. Like so the Hari Matripani. Really glad to know actually your collaboration zone boy, because I think it gives a very good messaging.
आई थिङ्क कम्पिट आउट हुनु सट्टा चाहिँ आई थिङ्क कम्पिटिसन गरेर आफूले आफूलाई ग्रो गरेर लेभल अगाडि बढाउने पार्ट चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको पार्ट थियो. सो यही सन्दर्भमा मैले सोध्न खोज्दाखेरि जस्तो अहिले स्टिल के देखिरहेको छैन, अघि नै पनि कुरा निकालेँ होइन, सिमिलर काइन्ड अफ प्लेटफर्महरू लाइक अब अगेन आई वुडन्ट कोट द नेम्स, तर एक्ज्याक्टली उस्तै कुराहरू गर्ने कि मेबी 70-80% उस्तै हुन्छ, रिमेनिङ कुरा मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यो गर्नु सट्टा फर इक्जाम्पल लाइक फुड मारियोलाई च्यालेन्ज के छ त, मेबी लजिस्टिक च्यालेन्ज छ होला भने वाइ डोन्ट फुड मारियो वर्क विथ लजिस्टिक कम्पनी, अथवा अर्को कम्पनीलाई त्यस्तै च्यालेन्ज छ होला भने यो खालको कोलाबोरेसन एङ्गल चाहिँ कतिको अहिले इन्डस्ट्रीमा सोचिएको देखिएको छ है? हाउ डु यु फाइन्ड द्याट? अथवा इभन फुड मान्डुले फुड मारियोसँग कोलाबोरेसन गर्ने एङ्गल पनि हुन सक्ला होइन, अथवा लाइक आई एम नट स्योर. Yeah, I think collaboration definitely works. कुनै पनि स्टार्टअप, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले पनि सबै कुरा आफैले नै गर्छु भन्ने कुरा त इज लाइक हुन्छ नि, इज डिफिकल्ट टु से क्या. लाइक हुन्छ हामी आजको दिनमा पनि गुगलले आफ्नै कफी चाहिँ बनाउँदैन होला कि, थाहा छैन बनाउँछ कि, दे गेट इट कफी फ्रम बाहिर नै. सो जति ठुलो अर्गनाइजेसन भए पनि एभ्रिथिङ क्यान नट बी डन आफै, अनि त्यसलाई चाहिँ ह्याभिङ गुड कोलाबोरेसन्स, इनफ्याक्ट कोलाबोरेसन्स बिट्विन द सेम सेक्टर अफ पिपल एज वेल. जस्तो कि दिउँसोको लागि हाम्रो डेलिभरी छ भने चाहिँ द सेम प्लेटफर्म क्यान बी युज मेबी रातिको डेलिभरीवालासँग पार्टनरसिप गरेर. सो द सेम एप्लिकेसन जुन युजर बेस एउटा लेभलको बनिसकेको छ, उहाँहरूले चाहिँ पुरै 24 आवर्समा सर्भिस बनाउन सक्ने. देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट क्यान बी डन, लजिस्टिक्स क्यान बी डन इन्टिग्रेटेड. वी एक्चुअली वर्क विथ अहिले रिसेन्टली वी हेभ स्टार्टेड वर्किङ विथ आउटसोर्स गरेर पनि विथ डिफ्रेन्ट लजिस्टिक्स कम्पनीजहरू. अनि जुनमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि देयर इज बिजनेस फर अस, हामीले सर्च म्यानेज गर्न सक्यौँ. सो वी डोन्ट ह्याभ टु hire people just for search matri. So yeah, I think collaboration is the way forward. Like it has to be a right collaboration, rightly done, and growth like focus garera चाहिँ the collaboration has to be there. So any message जस्तो नयाँ यंगस्टरहरू हुनुहुन्छ जो एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहनु भएको छ, जसले फुड डेलिभरी कम्पनी फर इक्जाम्पल खोल्ने सोचिरहनु भएको छ भन्यो भने उहाँले भन्दाखेरि त होइन अब रोहितले त आफूले खोलेर एउटा ठाउँमा पुगिसकेछ, अब हामीले चाहिँ नगर भन्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी नेपालमा धेरै छ नि त. सो त्यो युवाहरूलाई व्हाट मेसेजिङ यु वान्ट टु गिभ कि where you and hundreds of them who is thinking to do similar kind of thing can work together in future, which is going to be beneficial for Foodmario and similar companies and their new venture as well. Yeah, I think like if anyone wants to start a food tech company, I would say ki cloud kitchens is the way forward. Look at cloud kitchens and the margins have to be higher. Like if you're starting with a like good capital but not a very large capital, it has to be profitable. So do your unit economics rightly, make sure that every delivery is profitable. So scale ma zyada hai chai accumulated loss chai kunai euta time ma gaera chai cover up hoस्, or there has to be like the mathematics done rightly bhanam, to be very basic. अनि डेफिनेटली रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि, तर रेस्टुरेन्ट्सहरू, होम कुक्सहरू whatever हुन्छ नि, तर the future is with cloud के, किनकि the margins are higher. Like हुन्छ नि, it has to be quick food. The only way you can actually work and like हुन्छ नि deliver things on 20 minutes or 15 minutes or 30 minutes is if the food is actually made cloud kitchen ma. That's the delivery only food बनाएको होस्, that the process has to be streamlined. And definitely logistics ko lagi there are a lot of companies coming in. I'm very sure Pathao will come up with something in future for delivery as well. So maybe using platforms like Pathao, Toodle, the other companies are integrating with them, doing this cloud kitchen and asking restaurants to have cloud kitchen for you. So like after brand बनाउन गाह्रो हुन्छ cloud kitchen को लागि भन्दाखेरि चाहिँ you can actually go to the restaurants and say कि we have built this kitchen जहाँ चाहिँ तपाईले सेफ मात्र पठाइदिनु and sell food. It has a good future. Okay? I'm very sure like in the next 10 years down the line you'll see Nepal bari a lot of cloud kitchens are popping in. That's very interesting concept actually. Okay, so a little different context ma जाउँ. So I think there is only सोध्नु पनि चाहिरहनु भएको छ होला, क्वेसन पनि पपअप भइरहेको थियो. यो लकडाउन भयो, लकडाउन भइसकिसकेपछि न्युजमा पनि आयो कि रोहितलाई चाहिँ पुलिसले लिएर गयो, डेलिभरी भ्यानहरू हेल्ड भयो भन्ने न्युजहरू पनि आयो हैन. So what was the first thing that came in your mind when police held the delivery van for Foodmario? Yeah, so मेरो particular case ma all the deliveries were stopped. As soon as they were stopped, delivery gani riders were called office called me, and there was this chaotic situation that was occurring. Kinaki
a lot of food was like about to get wasted. Like they were scared किनकि it had been couple of hours उहाँलाई रोकेको अनि छोड्ने कुरै गराउनु भएको थिएन. Few of them were taken to police stations as well. Like जेल भित्र हैन कि just राख्नको लागि भनेर कुरा गर्नको लागि भनेर. अनि त्यसपछि I got a call as well from police station तर म कहिले पनि police station गइनँ. जानु पर्थ्यो मेरो अरु साथीहरु चाहिँ they were like taken like अरु entrepreneur friends हरु were taken to police station as well to have a brief conversation. It was kind of chaotic situation किनकि nothing was clear. We were doing essential delivery, we were doing like everything as government has said. Few of the mistakes were done from our sides as well किनकि cooked food त्यो बेलासम्म उहाँहरुले mention गर्नु भएको थिएन. So we were doing cooked food deliveries as well. So we consider cooked food as essentials as well, essential जस्तै. अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब फ्रोजन मिटलाई पनि अब एसेन्शियल मान्ने हो कि हैन भन्ने कुरा त उहाँले डिफाइन गर्नु भएको थिएन. सो इट वाज काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि किनकि एक लाइन भनेको हुन्छ कि एसेन्शियल्स डेलिभर गर्न पाए अब एसेन्शियल भित्र के पर्छ भन्ने कुरा डेफिनेसन नहुँदाखेरि आएको समस्या थियो. तर आई थिंक सोशल मिडिया हुन्छ नि एभ्री अदर पोइन्टबाट पनि पिपल responded एकदमै responsibly, definitely said us as well कि essentials मात्रै deliver गर्नु पर्यो. Cooked food is not essentials भनेर कुरा पनि आयो. त्यस बाहेकको अरु कुराहरुमा पनि उहाँहरुले सबै मैले एकदम मजाले हेरिरहेको थिएँ कि सोशल मिडियामा कसरी मान्छेहरुले रेस्पोन्ड गरिरहनु भएको थियो भनेर. अनि I think it was the time when finally government also realized कि we are very big भनेर के किनकि accumulated when they started stopping people like vans हरु गाडीहरु हाम्रो बाइक्स हरु सबै चोकमा there were like हुन्छ नि hundreds of vehicles अब के. So finally उहाँहरुको अटेन्सन पनि हामीले पायौं भनेर कि we exist, we are actually doing यति धेरै deliveries हरु so मान्छेहरु घर बाहिर निस्किनु नपरोस्. Finally formulate गरेर चाहिँ over the time they agreed like हुन्छ नि cooked food as well, they agreed upon having a frozen food पनि. अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्टले चाहिँ अलिकति हामीलाई पछाडी लगे पनि कि गभर्नमेन्टले हाम्रो कुरा बुझ्दैन. अलिकति एक दुई हप्तापछि हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो डे वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि त्यसपछि सबै स्टार्टअप्सहरु केम अगेन ब्याक टुगेदर टु फाइट अगेन्स्ट इट के किनकि मान्छेलाई समातेर लिएर जानुपर्ने चाहिँ केही पनि थिएन. अब त्यो एङ्गर चाहिँ सबैजना पिपल वर एङ्ग्री त्यो बेला लाइक हुन्छ नि वी वर एक्चुअली भेरी एङ्ग्री स्याड एज वेल लाइक हुन्छ नि. Finally like हुन्छ नि friends who had always said कि नेपालमा अनलाइन चल्दैन they had this point कि अब साच्चै चल्छ त भन्ने टाइपको. So yeah, like हुन्छ नि it was crazy back then. So यही माहौलमा कुरा गर्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ like who came on your mind, like हुन्छ नि कसको पिक्चर आयो त मेरो भ्यान रोकियो भन्ने बित्तिकै. Yeah, was it like a prime minister, maybe your father, mother, like like to be very true like त्यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ मैले एउटा कुरा मात्रै के सम्झिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेलिभरी गर्ने भाइहरूलाई चाहिँ अरेस्ट नगरोस् भनेर. अब सेफ विथ मेरो प्यारेन्ट्स के लाइक हुन्छ नि अब वर्किङ फ्रम होम नै बिहान एकछिन जान्थेँ जहाँ चाहिँ हाम्रो यो सङ्कलन केन्द्र थियो भनौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ म घर फर्किन्थेँ. अनि दिस वर द पिपल हु आर डुइङ दिस हार्ड वर्क लाइक हुन्छ नि दे वर वेकिङ अप अर्ली बिहान 7 बजे नै दे वर गोइङ ब्याक होम बेलुकाको 5 बजे. अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सो स्केयर्ड कि उहाँहरूले अब कहाँ लिएर जान्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ मोर स्क्यार्ड अबाउट कि उहाँलाई कोभिड ट्रान्समिट हुने पनि त्यतिकै चान्सेसहरू थियो किनकि इट वाज पिक टाइम अनि अब कसरी राखेको होला सबैजना एउटै ठाउँमा राख्नु भएको छ कि भन्ने कुराहरू. सो या द ओन्ली थट द्याट केम टु मेरो माइन्ड वाज दिस थिङ. देयर वाज नथिङ एल्स किनकि आई न्यू कि किनकि वी वन्ट रङ अनि वी कुड एक्चुअली फाइट हुन्छ नि विथ एनीवन फर द राइट्स द्याट वी ह्याड. ओके सो अब यो सिचुएसन ओभरअल हेरेर पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले बस्दाखेरि हुन्छ नि ओहो यो त साह्रै फन्नी भएको थियो यो कुरा चाहिँ लाइक हुन्छ नि मनमा नै एउटा हाँस्ने खालको एनिथिङ द्याट यु फिल लाइक द्याट वाज समथिङ फन्नी इनफ टु लाफ लुकिङ एट अल द सिचुएसन chaotic सिचुएसन थियो तर पनि I mean there are a lot of things like हुन्छ नि I remember this time like हुन्छ नि जुन बेला चाहिँ one of the police like हुन्छ नि they stopped हाम्रो van र सामान like हुन्छ नि they took couple of things and they just said कि अब चाहिँ जानु भनेर त्यो त्यसलाई एङ्गर पनि दिन्छ एट द सेम टाइम लाइक हुन्छ नि इट्स फनी एज वेल. अनि भाइले फोन गरेर चाहिँ बल्ल लिएर गइरहेको थियौँ अनि रोक्यो अनि सामान निकालिदियो. अब कस्टमरले पनि बुझ्दैन कि पुलिसले सामान निकाल्यो उहाँको. अब टु टेल देम कि लाइक हुन्छ नि टु डेलिभर द सेम थिङ यु हेभ टु वेट फर अनदर 24 hours.
is something like that customer wouldn't understand, and at the same time is about it. It's kind of chaotic. I would say that's going to remain with me. किनकि भाइले फोन गरेर के भन्यो सर हाम्रो त पुलिसले केरा निकाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब we have to buy another lot of bananas and then we have to deliver it भनेर it's going to remain with me like हुन्छ नि I was so angry that I was laughing as well कि like त्यति मात्रै लिएर छोड्दियो Exactly. That's so funny as well. So, अहिले recent एउटा कुरामा मैले जोड्न चाहन्छु हैन. Being an entrepreneur of running a company from last 3 years, running on 4 years now. So अब हिजो भर्खर हिजो के अस्ति भयो पठाउको चाहिँ इन्सिडेन्ट पनि देखियो. अब पठाउको अफिस भ्यान्डलिजम भयो हैन. So as an entrepreneur like अब जुन अघि न गभर्नमेन्टको एउटा किसिमको नन सपोर्ट भन्छु मैले त्यसलाई हैन जुन अब डेलिभरी भ्यान समात थियो मेबी समात्नुभन्दा अगाडि मेबी सहकारी भएर कुरा गरेर चाहिँ मेबी यु शुड नट बी डुइङ इट भन्ने खालको मेसेजिङहरू आएको भएन हुन्थ्यो तर 81 समातिनु भनेको तपाईहरुलाई पनि गाह्रो गभर्नमेन्टलाई पनि गाह्रो इट्स नट इभन इजी फर गभर्नमेन्ट नि त दे हैव टु पुट सो मच फोर्स एन्ड एनर्जी टु डु सच काइन्ड अफ थिंग्स हैन अब हिजोको इन्सिडेन्ट पनि भयो भने हाउ डु यु सी हुन्छ नि एउटा यो एन्टरप्रेन्योर माथिको एउटा अट्याक जस्तो देखिन्छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र probably what need to change यस्तो चीजहरु नहुनलाई Yeah, I think it was very sad हैन जुन बेला चाहिँ I read the news अनि I was very concerned as well किनकि यस्ता खाले समस्या चाहिँ स्केल सँग मात्रै आउँछ के so Pathau had actually scaled so I was like okay so Pathau चाहिँ is actually so big कि उहाँहरुको आफ्नै युजर्सहरु now are demanding for changes तर चेन्जेस लिएर आउने पनि त्यहाँ अब बेग्ली तरिकाहरु हुन्छ के there are table talks you talk to if it, like it's a free platform के भोलि गएर चाहिँ if they don't like the platform they can just switch to something else like and it was as clear as that it's a like a gig economy like they're not tied up to doing this like they're not like bank को लोन तिर्नै पर्छ टाइपको त हैन नि until if they didn't like it they could just have left it तर यस्ता खाले कुराहरु चाहिँ strongly oppose गरेन भने चाहिँ it's going to be a long run issue for all the startups किनकि at some point of time चाहिँ त्यो flux आउँछ के when things will start scaling like हुन्छ नि भोलि गएर चाहिँ let's say if सस्तो deal starts doing 1 लाख deliveries a day हुन्छ नि अब 1 लाख deliveries a day गर्दाखेरि चाहिँ अब बिजनेस को नर्मल नर्म्सहरु बाहिर गएर गर्नु भएन तर लीगल नर्म्स को भित्रै बसेर गर्दाखेरि पनि if riders if vendors if partners creating यस्ता issues यसले चाहिँ ग्लोबली नै रङ मेसेज फ्लो गर्छ के किनकि अब आई डोन्ट नो कि हाउ द मेसेज हैज बीन फ्लोन तर पठाउलाई यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली यताको पठाउले बंगलादेशको पठाउलाई रिपोर्ट गरेको होला त्यहाँको इन्भेस्टरकोमा अलिकति कुराहरु मिटिङ बसेको होला मेबी दे आर कनेक्टेड टु सम अदर पीपल दे वर लुकिङ टु इन्भेस्ट इन नेपाल अब यो सुन्दाखेरि मात्रै पनि दे वुड हैव अ सेकेन्ड थॉट कि गर्ने कि नगर्ने भनेर सो ओभरअल मै यो खास इज अ भेरी सैड थिङ टु लिसन टु अनि I hope all the startups we personally posted about it. I hope we would fight against it. I'm very sure that Pathau is fighting against it. They're talking to lawyers, and yeah, this has to be strongly taken care of. Ki could repeat now, Exactly. I think that was a very sad thing. So now going back to a little bit funny stuff. Life journey ko perspective ma back जाउँ. So Rohit ko एउटा childhood perspective बाट कुरा गर्दाखेरि कुनै यस्तो इन्सिडेन्ट छ which is like unforgettable incident अहिलेसम्म नि झल्झली याद आइरहने कुराहरु केही छ? You want to share? I don't know like राम्रो कुरा के पनि छैन नराम्रो कुरा शेयर नगरौँ भन्ने मात्रै हो. And I have this incident like I'm so bad with spelling okay so I remember this time when like मेरो क्लासमा टिचरले स्पेलिङ टेस्ट लिनु हुन्थ्यो अनि 20 मार्कको पेपर थियो अनि उहाँले चाहिँ स्पेलिङहरु भन्नुभयो मेरो 20 मा 0 आयो के अनि लाइक हुन्छ नि एउटा पनि स्पेलिङ मिलेन अनि नेक्स्ट डे त्यो पेपर दिँदाखेरि लाइक त्यो लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ भन्दाखेरि 0 आयो लाइक त्यो ग्रीन बोर्ड थियो के त्यो बेला इट वाजन्ट इभन ब्ल्याक बोर्ड वी युज्ड टु कल इट ब्ल्याक बोर्ड त ग्रीन बोर्ड चकले लेख्नु पर्थ्यो अनि सी को स्पेलिङ लेख भनेर भन्नुभयो अनि मैले गएर चाहिँ SEEC लेखे जुन चाहिँ वाज सी नै अगेन तर शी वान्टेड मी टु राइट SEA वाला सी के त्यो हुन्छ नि पानी वाला सी अनि आई स्टिल डिडन्ट डु इट राइट सो या दैट वाज सो एम्बैरेसिङ हुन्छ नि नट फर्गेट इट जब कि म क्लास 2 मा थिए कि 3 मा आई डोन्ट रिमेम्बर इट या आई मीन लाइक आई एम सो बैड एट इट It happens. So, अर्को पार्ट में जाँदाखेरि so who is the one teacher you remember the most from school days?
Is it the same teacher? Remember the teacher जसले मलाई त्यो गर्न लागेको थियो. I would rather say कि I remember this teacher, हाम्रो math teacher. अनि अब फेरि I was for math चाहिँ I was really good. अनि तर उहाँले चाहिँ हामीलाई फर्मुला घोक्नै लाउनुहुन्थ्यो कि. अनि मलाई चाहिँ त्यो फर्मुला नै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ they would say कि cos x like हुन्छ नि प्लस यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ I would just say the answer. So yeah, like हुन्छ नि big it is त्यो हाम्रो म्याथ सर जसले चाहिँ हामीले त्यो फर्मुला मिलाएन भने चाहिँ डस्टरले हातमा हान्नुहुन्थ्यो. So yeah, I remember him as well. Okay, so अब फुडमारियोको जर्नीकै पार्टमा एक्चुअली कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब स्कुल भयो होइन, स्कुलमा पनि अब स्कुलिङ 11-12 भयो, अब मास्टर्सको कुरा भयो भने यो फुडमारियो अथवा यस्तो खालको जर्नीमा जान्छु भन्ने थिङ्किङ कुनै टाइममा थियो होला ओभर द your period of 17-20 years na patai? I think food actually I never thought about it until I started it. Start गर्नलाई पनि like एक हप्ता जति यो एकजना मेन्टरसँग कुरा गरिसकेँ, which I just started next day, like हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेर. त्यसभन्दा पहिला चाहिँ पर्टिकुलरली फुड मारियो कुरा चाहिँ दिमागमा आएको थिएन. फेरि I'm kind of a person who decide on things like हुन्छ नि very quick. So yeah, with any other businesses, it happened like this. साथी घर गएको छ, गफ गरिरहेको थियौँ, भोलि let's start बाख्रा पालन भन्यो अनि we started this farm हुन्छ नि. So त्यसपछि फिगर आउट गरौँ कि अब प्रब्लम्सहरू के छ, च्यालेन्जेसहरू के छ, लिगली के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भनेर. त्यसलाई चाहिँ I always wanted to do something like like the process can be different. Okay? The process can be बाख्रा पालन, can be food mario, can be selling. There has to be this impact to create any I think त्यो particular कुरा चाहिँ has always been there with me whenever I think of any venture. Okay, अनि यो नाम फुड मारियो चाहिँ कसरी आयो? हजुर, यसमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ we were looking for something like homecooks.com, homechefs.com वाला डोमेन्सहरू. अनि these were available त so expensive के $25,000, $75,000 त्यतिमा त पुरै कम्पनी नै स्टार्ट हुन्छ. त्यति डोमेनको नै त्यति भयो. अनि त्यसपछि अब थियौँ wanted this name अनि साइडमा चाहिँ there's another company like हुन्छ नि they were working game related कुराहरुमा. I was just thinking of name food panda यस्तै खाले कुराहरु अनि चाहिँ food mario छ कि भनेर $11 कि $12 कति माथि we just took it like it's super cheap. रोहितलाई मारियो खेलेको याद छ? Definitely yeah. किनकि every Saturdays I remember like हुन्छ नि त्यो क्यासेट वाला त्यो यसरी प्लग इन गर्ने वाला भिडियो गेम हुन्थ्यो जुन चाहिँ टिभी मा खेल्न मिल्ने. अनि त्यसमा मारियो भन्ने गेम थियो जुन चाहिँ सैटरडे मात्र खेल्न दिनु हुन्थ्यो डाडले किनकि अरु दिन चाहिँ पढ्नु पर्छ भन्नु. सो आई रिमेम्बर प्लेइङ गेम्स त्यसमा त्यो हातले यसरी गरेर टिभीमा. Cool. So एउटा अडियन्सले सोध्नु भएको छ इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन. सो यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा छ, टाइम म्यानेजमेन्ट र अर्गनाइजिङ स्किल्सको पर्सपेक्टिभबाट. अब एज अ एन्टरप्रेन्योर अब टाइम म्यानेजमेन्ट त नेसेसरी छँदैछ, अब सँगसँगै नयाँ कुराहरू लर्न गर्ने च्यालेन्ज पनि छ नि, मल्टिटास्किङको कुराहरू पनि छ. सो उहाँले सोध्नुभएको छ हाउ डु यु म्यानेज अल अफ दिस थिङ्स, अनि अब लिडरसिप स्किल्स पनि नेसेसरी भयो फेरि. सो यो सबैको ब्लेन्ड चाहिँ हाउ यु आर गेटिङ अबाउट इट भन्ने क्वेसन छ. हजुर, आई थिंक लाइक त्यो एकदमै डिफिकल्ट कुरा हो कि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटिजहरू चाहिँ सेट गर्नु पर्यो. यु क्यान नट म्यानेज एभ्रिथिङ के साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ लाइक it's difficult. I would say it's so difficult कि it's almost like you cannot do it. But it can be done definitely. People have proven it. So you actually prioritize things. So first कुरा चाहिँ मेरो 10 बज्ने बित्तिकै मेरो कामको के कुराहरु चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो 2 घण्टा चाहिँ has to be टिम मिटिङ, हिजोको रिपोर्ट हेर्नु पर्यो, के छ कस्तो छ प्लानिङहरुको, हिजोको डिसिजनहरु आज लिनु पर्यो. त्यसपछिको सेकेन्ड अर्को 2 घण्टा त्यो प्रायोरिटिजहरु राखिसकेपछि के गर्नुपर्छ जुन चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, कुन चाहिँ कुरा मोडरेटली इम्पोर्टेन्ट र कुन चाहिँ कुरा चाहिँ इफ यु इभन इग्नोर इट फरक पर्दैन भन्ने कुरा प्रायोरिटी राख्न सक्यो जानियो भने चाहिँ यु क्यान म्यानेज थिङ्स. अब पुरै कम्प्लिटली किन म्यानेज भन्दा चाहिँ when you know कि त्यो लिस्ट प्रायोरिटी वाला कुरा चाहिँ छोडे पनि हुन्छ, you would skip it के. You would rather want to go to this coffee shop and have a conversation about like solar maybe SpaceX कि 2030 मा मार्स पुग्छ कि पुग्दैन वाला टाइपको कन्भर्सेसन. तर त्यसलाई चाहिँ टु नो त्यो प्रायोरिटिजहरु चाहिँ इज इम्पोर्टेन्ट
किनकि त्यो प्रायोरिटिजहरू सेट भएन भने चाहिँ फाइनली त्यसपछि चाहिँ पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफ दुइटै क्याओटिक हुन जान्छ. जस्ट म्यानेज थिङ्स लाइक हुन्छ नि, यु क्यानट डु लाइक यु क्यानट म्यानेज एभ्रिथिङ रहेछ, लाइक एटलिस्ट आई क्यानट. एकदम राइट. किनभने जति नै खतरा मान्छे भयो भने पनि यु ओन्ली हेभ 24 आवर्स. त्यो 24 आवर्समा पनि अब आफ्नो पर्सनल कोर्सदेखि लिएर सुत्नेदेखि रेस्ट गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो भनिसकेपछि यु ओन्ली हेभ लाइक फाइनाइट टाइम नि त. त्यो फाइनाइट टाइममा आफूले के चिज इन्टेलिजेन्टली गर्ने भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट छ. आई थिङ्क तर यो कुरामा मास्टर गर्नु भनेको चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द हार्डेस्ट च्यालेन्ज अफ द वर्ल्ड जस्तो लाग्छ मलाई पनि. त्यति सहज छैन. सो अर्को एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ. एकजना सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हुनुहुने रहेछ. उहाँ चाहिँ 6th सेमेस्टर अहिले पढ्दै हुने रहेछ अनि अहिले चाहिँ 5th सेमेस्टरको एक्जाम चाहिँ उहाँको हुँदै रहेछ. मार्क 3 भन्दा नि लेख्नु भएको छ. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ यो बिजनेसमा, एन्टरप्रेन्योरसिप पाथमा. उहाँको क्वेसन चाहिँ अब अहिले म स्टडीमा फोकस गरौँ कि म यो एन्टरप्रेन्योरसिपको यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अलिकति म बदर भइरहेको छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो. तपाईँले अघि नै त भनिसक्नुभयो. बट देन एनी मेसेज द्याट यु वान्ट टु गिभ दिस यङ न्यू सफ्टवेयर इन्जिनियर? I think like हुन्छ नि, the only thing you should focus अहिले is to know कि can I focus on things or not भनेर क्या. So अहिलेको focus is to complete your studies. So if you can actually focus, like if you want to prove yourself, you can focus on things or not, you have to complete your studies with good average grades. So like हुन्छ नि, whatever you feel हुनु पर्यो, prioritize it. So more focus has to be on studies नै. And त्यसपछि you can think about like हुन्छ नि, at the same time if you want to do something, if you want to work somewhere. अनि entrepreneurship भनेको चाहिँ like आफ्नै मात्रै the definition has changed. साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ it's not कि म आफ्नै एउटा कम्पनी मेरो नाम प्यानमा दर्ता भएको, भ्याटमा दर्ता भएको मेरै हुनुपर्छ भन्ने छैन. Like हुन्छ नि, Samsung comes up with like हुन्छ नि new phone every year. Like हुन्छ नि, they come up with amazing features over every year. तर त्यहाँ भित्रको एन्टरप्रेन्योर्सहरूले गर्ने हो कि कम्पनी भित्रको एन्टरप्रेन्योर्सहरूले they come up with 4वटा क्यामेरा 5वटा क्यामेरा the best like हुन्छ नि chip in the town. किनकि भित्र भएको एन्टरप्रेन्योर्सहरू give their effort time. So maybe you can start your journey with first priority to complete what you have started. किनकि that's what you have to do आफ्नो बारी पनि. Second is if you want to start something, start small. So first priority लाई चाहिँ खासै टेन्सन नहोस् भनेर. तर rather you would work for some organization. So like हुन्छ नि, जुन कुरा तिमीले 5 वर्ष हामी सबैले 5 वर्षमा सिक्थ्यौं त्यो कुरा चाहिँ हामीले 1 वर्षमा सिक्न सकौं भनेर. Wonderful messaging. Thank you very much, Rohit. So, एउटा I think you one of the last question नै होला. यो क्वेसन चाहिँ उहाँले यो इनसाइड र आउटसाइड भ्यालीमा यो स्टार्टअप कम्पनीजहरूको एउटा रेशियो कति स्प्रेड भएको छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट सोध्नु भएको छ. मलाई पनि खास सोध्न चाहिँ मन थियो, मैले अघि नै बिर्सेछु. फुडमारियो आई थिङ्क काठमाडौँभन्दा बाहिर अहिले अपरेट गरेको छैन जस्तो लाग्छ. सो एनी प्लान्स एज वेल टु अपरेट आउटसाइड काठमाडौँ? आई थिङ्क मैले यो दुईटै क्वेसन मिक्स नै गरेँ. I think the ratio should be equal, I would say. Like हुन्छ नि, तर equal is sad किनकि काठमाडौँ equal to entire अरू छ जुन चाहिँ स्टार्टअप प्रोस्पेक्टबाट if we look at like हुन्छ नि tech based startup. I think it's changing. A lot of companies are willing to scale out, are already बाहिर पनि a lot of companies are. I think food deliveries हरू बिस्तारै स्केल हुन्छन् होला काठमाडौँ बाहिर. No specific plans for Foodmario. I would say पहिला चाहिँ I would have had said like definitely yes भनेर. तर हामी बल्ल रिङ रोड बाहिर स्केल भएको छौं र definitely like हुन्छ नि we might just get फेरि again like हुन्छ नि it might just be अर्को एउटा decision that we would take as a team कि let's do that भनेर. त specific त्यो प्लानमा चाहिँ अहिले we have kept it like हुन्छ नि mediocre priority. अहिले चाहिँ a lot of things have to be done टेकमा, टिममा, स्केलमा, unit economicsमा, delivery logisticsमा, everything. And त्यसपछि चाहिँ with that particular thing चाहिँ we would want to scale. तर that saying that like we might do it next month पनि or next year maybe like हुन्छ नि we never know. So एउटा final question. So what is the one song that you feel resonate with your journey? कुनै त्यस्तो गीत छ which you feel that's resonating? Yeah, I'm like हुन्छ नि I'm not exactly sure. I think
I used to listen to this song, Fight Song भन्ने exactly. I don't remember the singer actually. The name is Fight Song. So yeah, it's kind of motivating, I would say, to listen to once in a while. तर मैले त्यो गीत नसुनेको फेरि 1-2 वर्ष भयो भर्खर सम्झ्यो. So, स्नेक हाम्रो audience कोही बोलेर question सोध्न चाहनुहुन्छ अथवा any other question भन्यो भने please you can open the floor as well. If not, so Rohit, like anything that you want to ask me as well, Rohit. Again, probably it's your turn now. I have been asking a lot of questions. Yeah, I would have loved to ask like हुन्छ नि तर यस्तो सोध्ने बित्तिकै दिमागमा झन् के आउँदैन के लाइक हुन्छ नि. I would have asked you a lot of questions like हुन्छ नि सँगै बसेर गफ गर्दाखेरि सोधिसकेपछि अब I don't know. Definitely, right. So I think did we meet once? I think एकचोटि भेटेको जस्तो लाग्छ है. हजुर. एकचोटि मात्र Biz Fest हैन, we met in office. We met in I think it was MNS मै हामी भेटेको थियौँ होला. MNS मै एकचोटि हामी भेटेको थियौँ, but it was very short time. I think धेरै time spend गर्न पाएन. Hopefully next time चाहिँ we can sit down and then अझै मजाले गफ गरौँला नि त. Definitely 100%. Looking forward to it, having a good coffee with you and having like that tech conversation that I would want to learn and would definitely brag like next time when I have a similar event. Definitely. I am very much pleased to have you today here. Rohit team I would definitely like to explore further on how we can support the overall startup ecosystem as well. I have a lot of ideas throwing as well. यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अरू कम्पनीले कसो गरिरहेछन् त्यो आइडियाहरू चाहिँ एकदम आइरहेको हुन्छ हैन. अनि आई थिंक त्यसमा ब्रेनस्टर्मिङ गर्नु अनि त्यसको सक्सेस फेलियरहरू डिस्कस गर्नु भनेको क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ नै हो मेरो लागि पनि. आई अल्सो फिल लाइक टेक्नोलोजी, हाउ वी क्यान युज टेक्नोलोजी टु बेटर द ह्युमन लाइफ. आई थिंक टेक्नोलोजीले यदि ह्युमन लाइफ इजी बनाउँदैन भने आई डोन्ट बिलिभ युजिङ टेक्नोलोजी फर द सेक अफ इन्जिनियरिङ म चाहिँ बिलिभ गर्दिनँ. आई थिंक त्यही हिसाबले नै आई थिंक यु एन्ड मी बोथ वी आर इन दिस जर्नी अनलाइक मेनी अदर आवर फेलो फ्रेन्ड्स who have gone to a different journey as well. So Snigdha, I think there are a few hands being raised. Yes. So should I take them one by one? So if कसैले question सोध्न चाहनुहुन्छ नि you can actually, and I think the floor is back to you as well, Snigdha. Okay, thank you. Okay, Sashi ji hununcha, he's wanting to ask something probably. I'll allow him to talk, right? Yeah. Hi Sashi ji. Hello ma'am, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? Yes, हजुर सुन्दैछौँ. क्वेशन सोध्न मिल्यो नि हैन? Sure, please go ahead. सर जस्तै अब हामी बीई पढ्दा अथवा भनौँ न ब्याचलर पढ्दा अथवा कलेज ओरिएन्टेड जति पढ्दा पनि अलि सिलेबसै डिफरेन्ट हुन्छ कि टोटली, जुन कि हामी अहिले काम आउँदाखेरि इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड म्याक्सिमम स्किल ओरिएन्टेड केही पनि सिक्दैनौँ यो कलेज लाइफमा चाहिँ म्याक्सिमम. जुन कि अब मानव कलेज सकायो अब जब गर्यो भने यो प्र्याक्टिकली युज हुने इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड चाहिँ त्यस्तो खासै स्किलफुल चाहिँ हामी कलेजमा त्यस्तो केही सिकाइँदैन. अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले जुन सिलेबस पढ्नुभयो त्यसको 80-90% हामी अझै त्यही नै पढ्दैछौँ कि सडन केही चेन्जेस भएको छैन. यसबाट हजुरहरूको ओपिनियन के कस्तो छ? जस्तै अब चेन्ज हुनुपर्ने हो इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड केही स्किलफुल सिलेबस चेन्ज हुनुपर्छ कि कस्तो? हजुरहरूको ओपिनियन यसमा एकचोटि केही राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने. Rohit, maybe you can answer that. I can add at the end. Yeah, so I'll try to answer it. अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ हामीले जे कुरा नि कलेजमा पढ्छौँ नि मोस्ट अफ इट इज फन्डामेन्टल्स मात्रै. त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यो पर्टिकुलर फिल्डमा गइसकेपछि मात्रै रियलाइज हुँदो रहेछ. किनकि मैले भर्खर एउटा कन्भर्सेसन सम्झेँ. त्यो एकजना मेरो साथीलाई भेटेँ मैले अनि सी इज इन्टु यो मिडिया इन्डस्ट्री के. अनि उहाँले के भन्नुभयो, मैले त +2 पढ्दाखेरि C++ पढ्नु पर्थ्यो, लाइफमा कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने C++ आजसम्म थाहा छैन भनेर. अनि आई वाज सो सरप्राइज कि इम्प्लिमेन्ट अब मलाई चाहिँ के लाग्छ C++ डेफिनेटली हेज प्लेसेस टु बी इम्प्लिमेन्टेड के. त मेरो पर्टिकुलर जुन चाहिँ मैले करियर पाथ डिसाइड गरेको थिएँ त्यसमा C++ ले भ्याल्यु एड गर्दो रहेछ. त्यस्तो भने जस्तै हामीले जुन चाहिँ सिलेबस पढिरहेछौँ नि त्यो पुरानै छ, त्यो कतै पनि इम्प्लिमेन्ट नहोला जबसम्म हामी स्पेसिफिक जाँदैनौँ क्या. सो त्यो
हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स एन्ड फिल्ड्स जुन चाहिँ हामीले पढ्छौँ अब त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स कहाँ काम लाग्छ कहाँ काम लाग्छ अब मलाई त थाहा नै छैन म त फुडमारी चलाइरहेको छु तर इफ कुनै एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ इफ आई वुड वान्ट टु मेक लेट्स से स्याटेलाइट लाइक हुन्छ नि फर्स्ट स्याटेलाइट फर नेपाल नेपाली मेड फर्स्ट स्याटेलाइट फर नेपाल आम भेरी स्योर कि त्यो इएमएफडब्ल्यू पढेको त्यो ओम्नी एन्टिनाज लाइक हुन्छ नि रिसिभर्स ट्रान्समिटर्स त्यो एनालग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स लाइक हुन्छ नि पल्स विथ मोडुलेसन लाइक हुन्छ नि त्यो एभ्रिथिङ इज गन मेक सेन्स के बल्ल अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो सर्ट टर्म इम्प्लिमेन्टेसन देखिँदैन डेफिनेटली हामी कलेज सकाउने बित्तिकै बाहिर जाने बित्तिकै एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा अरू एउटा एनटिसीमा जाने बित्तिकै हामीले त्यसको भ्याल्यु नपाउँला तर लेटर एन्डमा चाहिँ वेन वी गो स्पेसिफिक त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टको भ्याल्यु चाहिँ देखिन्छ जस्तो लाग्छ तर सेइङ द्याट आम भेरी स्योर कि लाइक हुन्छ नि सिलेबस have to change, need to change, like things like machine learning, data analysis have to be more focused upon. Main core programming subjects have to be added to almost all the engineering branches except for civil, or maybe like even for civil, if it makes sense. So yeah, I think the changes are needed. Tara, we have to remember कि त्यहाँ पढाएको कुराहरू चाहिँ स्पेसिफिकली पछि गएर कुनै एउटा एन्डमा चाहिँ जोडिन्छ है यसमा मैले एडअप गर्दाखेरि चाहिँ यस यु राइटली सेड कि अब त्यो इन्डस्ट्री र एकाडेमियाको बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप छ भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यो विदेशमा पनि छ युके युएसए अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा पनि छ तर ग्याप अलिक सानो छ नेपालमा चाहिँ ग्याप अलिक ठुलो छ कि अनि त्यो रिजन किन ठुलो भन्दाखेरि अब हाम्रो कति सब्जेक्टहरू चाहिँ अब अलिकति इरेलेभेन्ट पढाइ पनि हुनसक्छ बिकज त्यो टाइममा रेलेभेन्ट थियो तर सिलेबस चेन्ज भयो लास्ट 10 इयर्सदेखि सिलेबस छ भने त्यो चेन्ज भएको छैन अब टेक्नोलोजीमा त फेरि यति चाँडो प्रोग्रेसन भइरहेछ कि मलाई अहिले थाहा भएको चिज भोलि नै एब्सोल्युट हुनसक्छ भने 6 महिना भनेको टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ एकदम ठुलो टाइम हो कि त्यो ट्रान्जिसनहरूलाई तर कसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो भन्दैमा होइन यो सोसियल मिडियामा हुइमहरू चलिरहेछ कि डिग्री इज नो लङ्गर रेलेभेन्ट फेसबुक माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीजहरूले चाहिँ डिग्रीको भ्यालु गर्न छोडिसकेछ जुकरबर्ग पनि चाहिँ डिग्री नभएको मान्छे हो लाइक बिल गेट्स त्यस्तै हो भन्ने खालको जुन एउटा हुइम छ नि सो मेरो पर्सनल सजेसन चाहिँ त्यो हुइममा चाहिँ हामी नलागौँ होइन बिकज हामीले उनीहरू जस्तो प्रिभिलेज पाएको पनि छैन र पाउन त्यति सहज पनि हुँदैन र दे आर लाइक कपाल अफ ह्यान्डफुल अफ लक्की बन्च अफ पिपल इन मिलियन्स अफ पिपल कि अब त्यो एक्सेप्सनमा कोही बाँच्न चाहन्छ भने त डिफ्रेन्ट कुरा तर आई थिङ्क एकाडेमिक पढाइ डेफिनेटली हामीले पढ्नुपर्छ कम्प्लिट पनि गर्नुपर्छ र अघि रोहितले भने जस्तै यी सब्जेक्टहरू चाहिँ दे आर गोइङ टु बी युजफुल इन वान वे अर एनदर इन यर फ्युचर र यति भन्दैमा हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भने कुनै पनि टेक्नोलोजी अथवा इन्जिनियरिङ भनेको not just for the sake of engineering त्यो इन्जिनियरिङले कहाँ युजफुल हुन्छ त वेयर इट इज गोइङ टु बी युजफुल भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ त्यो सोच्नलाई तपाईँले केमा फोकस गर्नुपर्छ भने अलिकति ब्रोडर माइन्डसेटले टेक्नोलोजीको ह्युमन एस्पेक्ट पार्टमा जानु जरुरी छ कि इएमएफडब्ल्यू पढियो अहिले आई एक्चुअली रिकर्ड नस्टाल्जिक भइरहेछ यासी कुरा एन्टिनाहरू भनेको अनेक कुराहरू गरिसक्यो हामीले पढिसकेका थियौँ होइन तर जस्तो मैले प्रोजेक्टमा के प्रोजेक्ट गरेँ भन्दाखेरि मल्टी सेन्सर डेटा ह्यान्डलिङ भनेर प्रोजेक्ट गरेको थिएँ कि सो त्यो 2000 इफ आई रिमेम्बर 5-6 तिरको कुरा थियो होला त्यतिखेर चाहिँ हामीले विभिन्न LM35 जस्ता सेन्सरहरूबाट हिट लिनेदेखि लिएर लाइटको इन्टेन्सिटी निकालेर चाहिँ एउटा सेन्सरबाट क्याप्चर गर्ने र ट्रान्सिभर डिभाइसबाट चाहिँ अर्को एन्डमा रिसिभिङ गर्ने जुन कुरा भनेको अहिले चाहिँ मार्केटमा आइओटी भनेर पपुलर भइरहेछ सो इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेर चाहिँ भर्खर कति भएर 2014-15 मा आएको अब लास्ट इयरको पोलिटिकल एजेन्डा नै चाहिँ स्मार्ट सिटीको कुराहरू थियो भन्यो भने त्यो टेक्नोलोजी भनेको त इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नेले नि इलेक्ट्रोनिक पढ्नेले पनि 10 वर्ष पुरानो सिलेबस भएकोले पनि प्रोड्युस गर्ने कुरा त त्यही हो नि त माइन्डसेट मात्रै चेन्ज हो नि त सो आई थिङ्क र एउटा फाइनल मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले मास्टर्स युके आएर पढेँ 1 वर्षको मास्टर्स जम्मा 6 महिना नि पढाइ भएन मैले चाहिँ मास्टर्समा के कुरा एउटा मात्रै कुरा पढेँ भन्दाखेरि हाउ टु लर्न योरसेल्फ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पढेँ सो ब्याचलर्समा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ म के फोकस गर्न सजेसन गर्छु भने टिचरले पढाउनु भएको कुरा त छँदैछ बट डु नट एक्सपेक्ट उहाँले चाहिँ त्यो फुडमारियोले खानेकुरा डेलिभर गरेर रेडिमेड खानेकुरा दिए जस्तो तरिकाले चाहिँ टिचरले दिनुहुन्छ भने एक्सपेक्ट नगर्नु होला तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन के हुनुपर्छ भने टिचर विल गिभ यु द फ्रेमवर्क त्यो फ्रेमवर्कको अन टपमा बसेर तपाईँले रिसर्च गर्नु पर्यो जसले गर्दा तपाईँको फ्युचर जबमा चाहिँ युजफुलनेस हुन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ लाइक अब यो इलेक्ट्रोनिक वर्क बेन्चहरू के पढ्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ हो भने भन्दा अब पाइथन लर्न गर्नुहोस् स्लोली होइन सो अब यता सिभिल छ भने क्याडहरू लर्न गर्नुहोस् आई थिङ्क यो हार्ड स्किल्सहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने सँगसँगै सफ्ट स्किल्सहरू प्रेजेन्टेसन गर्ने रिपोर्ट राइटिङको कुराहरू भयो रिसर्चको कुराहरू भयो आई थिङ्क दोज आर गोइङ टु भेरी की एज वेल
Snigdha, I think there's another hand raised as well. Hazur, Akashji wants to ask something. Okay, I'll allow him to talk. Thank you, Sashiji, for your question. Hi, Akashji. हेलो सुनिरहेछ है हजुर सुनिरहेछ क्वेसन रोहित दाइलाई तपाईले वर्क आवर चाहिँ कति टाइम वर्कआउटलाई दिनुहुन्छ लाइक हाउ मेनी आवर्स डु यु वर्क फर द कम्पनी अनि पर्सनल टाइमलाई चाहिँ आफूलाई कति टाइम दिनुहुन्छ पर्सनल अथवा घर फ्यामिलीलाई हजुर त्यही क्वेसन I would say like 10 घण्टा 12 घण्टा जति अहिले लकडाउनको पिरियडमा इज फर वर्क accumulated like त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ आई डु युजुअली इज ओपन मेरो ल्यापटप तर आधी एक घण्टाको लागि त्यो बानी जस्तै भइसक्यो तर त्यसपछि आई स्पेन्ड गुड टाइम हुन्छ नि गुड टाइम अब थाहा छैन गुड टाइमलाई कसरी डिफाइन गर्ने हो तर यहाँ लाइक हुन्छ नि म त्यो मजाले घरमा आफ्नो बेड आफै मिलाउने अनि इफ द्याट्स गुड टाइम स्पेन्ड आई डु द्याट त्यसपछि आई गो टु नियरेस्ट क्याफे अर वर्क फ्रम होम अलमोस्ट लाइक 9:30 10 देखि बेलुका घर पुग्दाखेरि सधैँ 9 बज्छ सो अहिले पनि म क्याफेमै छु खास नजिकको एउटा अनि 9 9:30 10 बज्छ अनि त्यसपछि घर गयो अनि डिनर घरमै गर्छु बाहिर जे थोरै जता जे खाए पनि घरमा डिनर चाहिँ गर्नै पर्छ लाइक त्यो द्याट इज समथिङ द्याट आई डु अनि त्यसपछि आई हेभ डिनर आई स्लिप एन्ड आई रिपिट त्यही कुरा इन बिट्विन चाहिँ आई स्पेन्ड टाइम विथ मेरो फ्रेन्ड्सहरू कपाल अफ आवर्स डिपेन्डिङ अन द डे टाइम चाहिँ 3-4 घण्टा पनि तर द्याट इट डजन्ट मिन कि आम नट वर्किङ किनकि आम वर्किङ फ्रम क्याफे मान्छेहरू आउँछन् भेट्छौँ हामी तर यहाँ आई मिन आई गेस केओटिक अहिले त्यो वर्क फ्रम होम भनिसकेपछि एनी टाइम युआर वर्किङ एनी टाइम युआर फ्री लाइक हुन्छ नि यहाँ अब चाहिँ एक्युमुलेटेड 10-12 घण्टा Akash, did you get your answer? Yeah, I got it. Okay, thank you so much. So I guess this is it for the questions. Yeah. It was lovely having you, Rohitji. एकदमै धेरै टेक अवे भयो हाम्रो अडियन्सलाई त पक्कै पनि भयो होला मलाई पनि so many things that I knew and learned. It was a pleasure having you and we would love to catch up in person पनि अझसँग very soon. Definitely. It was a pleasure मेरो एन्डबाट to be very true like हुन्छ नि the kind of questions as I asked were so different than usual questions अनि which was like हुन्छ नि kind of exciting as well pre-built answers हरू थिएन भन लाइक हुन्छ नि नत्र भए युजुअली क्वेसन वुड बी आस्क्ड कि तपाईले आफ्नो को कसरी स्टार्ट गर्नुभयो पहिलो इन्भेस्टमेन्ट कसरी लिनुभयो अनि लाइक हुन्छ नि खाना खाएर कसैको पेट बिग्रियो भने चाहिँ कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ मलाई क्वेशन्सहरु आर युजुअली आस्क्ड सो या इट वाज मोर अफ टेक रिलेटेड आई एक्चुअली लाइक्ड इट अनि looking forward to meet all of you definitely Anjan Dai as well like when you come back to Kathmandu again we'll definitely catch up for coffee and have a good conversation. Looking forward as well. Thank you and we're really glad that you enjoyed and thanks to everybody for staying with us. I'm sure you had a lot to learn and a lot to take away with you. Yeah, Rohit has inspired a lot of people. Ani आजको talkले अझै ignite भयो होला inspiration. So thank you so much. Thank you.